Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. గట్టిగా ఒకసారి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. రెండు చేతులను పైకెత్తి. May God bless you. Hallelujah. Hallelujah. I think tonight is the last night. ఈ రాత్రి చివరి రాత్రి. I believe God has something so great for us. దేవుడి రాత్రి మన కొరకు ఒక అద్భుతమైన అద్భుతాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించబోతున్నాడు. Praise the Lord. అందరూ స్తోత్రం last 2 days God has healed many people. 2 రోజులుగా దేవుడు మన మధ్యలో అనేక మందిని స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు. We come from many meetings from other places. God was so good. మేము ఈ భారతదేశంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా వేరే సభల నుండి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. God healed many people. ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా దేవుడు అనేక మందిని స్వస్థపరిచాడు. Hallelujah. Hallelujah. I believe tonight God's going to heal many people. నేను నమ్ముతున్నాను ఈ రాత్రి దేవుడు అనేక మందిని తాకి స్వస్థపరచబోతున్నాడు. Thank you for coming. మీరందరూ వచ్చినందుకు మీకు వందనాలు. I want to thank our Pastor James, organized with all the elders and the leaders. I want to thank even the government who given us this place. పాస్టర్ జేమ్స్ గారికి, వారితో కలిసి పనిచేసిన వారందరికీ, మనకు పర్మిషన్స్ ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ వారికి, వారందరికీ కూడా ప్రభు నామమున శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. Can somebody move that? It is giving a praise the Lord. Who's the mic setting people? Can you come? This echo is coming. Set it properly. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I want to thank Bishop Satya Seelan, who is my dear friend for many years, more than a brothers. We worked together for many years. పాస్టర్ సత్యశీలన్ గారు గొప్ప దైవజనులు. మేము వారితో కలిసి అనేక ప్రాంతాలలో దేవుని యొక్క పనిని జరిగిస్తూ వచ్చాం. హల్లెలూయా. కొంచెం క్లియర్గా, మైక్ క్లియర్ లేదు. Thank you. Hallelujah. Little bit more. Who's the PA people? Little bit more. Give a little broader. Okay, not hallelujah. Broader. Okay, bass. Give me the bass. I don't want to take care of my throat. Hallelujah. I go back. I have to preach in my church 2 services. మళ్ళీ నేను వెళ్ళి మా సంఘములో 2 ఆరాధనలలో వాక్యం చెప్పాలి. Early morning I have to go down and I need to go to my church. తెల్లవారుజామున వెళ్ళడమే. మళ్ళీ సంఘములోనికి వెళ్ళి ఆరాధనలు చేయాలి రేపు. Hallelujah. I don't want without taking your much time, let us go to the word of God. That is very important. దేవుని యొక్క వాక్యములోనికి మనం తిన్నగా వెళ్దాం. దేవుని వాక్యమే ప్రాముఖ్యమైంది. Only here I preach very last word here. నేను ఇక్కడే చాలా తక్కువ సమయం వాక్యం చెప్పాను. మహబూబాబాద్ లో తక్కువ సమయం. I don't have any much opportunity to speak the word of God. నేను ఎక్కువ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎక్కువ ప్రకటించాలని ఇష్టపడతాను. Every time they give me 15 minutes to preach. నేను 15 నిమిషాలే ఇప్పుడు ఉంది సమయం నిజానికి. In my own church I preach 2 to 2.5 hours. మా సంఘంలో 2.5-3 గంటల దాకా దేవుని వాక్యం చెప్తాను. But I think this is the last day's deception. అయితే ఈ రాత్రి చివరి దినాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యము లేకపోతే many churches are not interested in the word of God. చాలా సంఘాలు దేవుని వాక్యాన్ని కోల్పోతున్నాయి, మోసపోతున్నాయి. That's why we are getting weak. That's why the judgment of God is coming on the earth. దేవుని యొక్క తీర్పులు భూమి మీదకి రాబోతున్నాయి. Church don't honor the word of God. సంఘము దేవుని గణపరచకపోతే, and believers are not interested to hear the word of God. విశ్వాసులు దేవుని వాక్యానికి చెవియొక్కకపోతే, this is the deception of the devil. అది సాతాను యొక్క మోసం అనేది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. You need to be very careful. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. We all will be judged one day. మనం ఒక రోజు తీర్పులోనికి వస్తాం. Every man of God, every believer have to stand one day before God. Judgment is there. ప్రతి దైవజనుడు, ప్రతి విశ్వాసి ఒక రోజు దేవుని న్యాయ తీర్పు ఎదుట నిలబడాలి. Are we doing the work of God? Are we doing our selfish work? మనం దేవుని పని చేస్తున్నామా, మన సొంత పని చేస్తున్నామా, ఆ రోజు మనం లెక్క అప్పగించవలసింది. Where there is no word of God, Jesus is not there. దేవుని యొక్క వాక్యం ఎక్కడ ఉండదో అక్కడ యేసయ్య ఉండడు. Follow the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరిద్దాం. I travel to many countries. నేను అనేక దేశాలకు వెళ్ళాను. I preach in many countries. అనేక దేశాల్లో వాక్యాన్ని ప్రకటించాను. Pastors, India is one of the best place to do the ministry of God. దేవుని యొక్క సేవకులతో నేను చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, మీరు శ్రేష్టంగా దేవుని పని జరిగించాలంటే భారతదేశం యొక్క మంచి పొలము. You have the privilege to do the work of God. దేవుడు మీకు ఒక ఆధిక్యత ఇచ్చాడు. When you stand at judgment day, God will bless you. దేవుడు
తీర్పు దినాన మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. I'm going to talk about a second coming. I was preparing something with my wife in the hotel, but I don't think so I have time to talk about it. At least I need 4 hours to talk about it. నేను రెండవ రాకడ గురించి నేను మా సతీమణి గారు ఇద్దరు కూడా హోటల్లో చర్చించుకున్నాం. రెండవ రాకడ గురించి ప్రకటించాలని గాని 4 గంటలు పడుతుంది. అది The Bible talks about 7 4 times. బైబిల్లో 7 అనే మాట 4 సార్లు ఉంది మనకు. First is the seven churches in the Revelation. ముందు ప్రకటన గ్రంథంలో 7 సంఘముల గురించి రాయబడి ఉంది. If you're careful, that's how the churches are behaving now. బైబిల్లో రాయబడింది ఆ 7 సంఘాలు దేనికంటే సంపూర్ణతకు సాదృశ్యంగా ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న సంఘాలకు గుర్తుగా ఉంది. Then God warns us through 7 seals. దేవుడు 7 ముద్రల గురించి కూడా ప్రకటనలో రాశాడు. Then talks about 7 trumpet. 7 బూరల గురించి కూడా బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. And then the 7 God's wrath and anger comes on. దేవుని యొక్క 7 తెగుళ్ళ గురించి కూడా రాయబడి ఉంది. 4 times. ఈ 4 కూడా 7 సార్లు మనం చూస్తాం. I prepared a very good video to run it for you here, but I did not have the time to preach that. నేను ఈ రాత్రి దాని గురించి సిద్ధపడి వచ్చాను కానీ because they gave me సమయం only 10-15 minutes to preach. ఒక 15-20 నిమిషాలే మనకు సమయం ఉంది. I never went to any country to preach for 15 minutes. నేను ఏ దేశానికి కూడా ఇంత కొద్ది సమయాన్ని ప్రకటించడానికి వెళ్ళలేదు. I warn you, my pastors, I warn you believers, if you all do this, danger of God's judgment is coming. నేను దేవుని యొక్క సేవకునిగా మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను. మీ సంఘాలలో దేవుని వాక్యం విస్తారంగా ఉండేటట్లుగా చూసుకోండి. Last 12-10 years I've been preaching and the end judgments. 10 సంవత్సరాల నుండి నేను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటనలో నుండి తీర్పుల్లో నుండి ప్రకటిస్తున్నాను. I'm sorry, judgment is coming. నేను చెప్తున్నాను తీర్పులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయి. I warn India. నేను భారతదేశాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాను దేవుని సేవకునిగా. There's a fire coming on India, fire. దేవుని యొక్క అగ్ని భారతదేశం మీదకి రాబోతుంది. Within these 3 years the tornado wind is coming. It's going to spray it all over. Many cities going to burn. అనేక ఈ భారతదేశంలో ఒక భయంకరమైన అగ్ని రాబోతా ఉంది. అనేక పట్టణాలు దహించి పోయబడే అగ్ని లాంటిది రాబోతా ఉంది. Better repent and fast and pray before the judgment comes. మనం పశ్చాత్తాపపడదాం, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనుసరిద్దాం, ఉపవాసాలు ఉందాం, ప్రార్థన చేద్దాం. If God can burn America, అమెరికాని దేవుడు కాల్చివేస్తే God can burn Australia. ఆస్ట్రేలియాని దేవుడు కాల్చివేసినప్పుడు God can burn Europe. దేవుడు యూరోప్ను కాల్చివేశాడు కదా. Many countries because of sin. అనేక దేశాలు పాపాన్ని బట్టి దహించబడుతున్నాయి. What is the sin? ఏంటి పాపం అంటే? No proper service for God. నిజమైన దేవుని ఆరాధన లేదు. No fasting and praying for God. ఉపవాసాలతో సేవకులు ప్రార్థించట్లేదు. No praying for the lost people. ఈ చివరి నశించిపోతున్న ప్రజల కోసమైన ప్రార్థన లేదు. We want our name. మనకు మన గొప్ప పేరు కావాలి మనకు. I warn you, God's judgment is coming. నేను హెచ్చరిస్తున్నాను దేవుని తీర్పు. Don't put your own fire, let God's anointing come. మీ సొంత అగ్ని కాదు, దేవుని అభిషేకం మన మీదకి రావాలి. I don't have time to talk to you about that, but I will speak to you one of these days if it's all possible. దేవుని చిత్తమైతే మరలా వస్తే మీకు అనేక విషయాలు నేను మీతో చెప్పాలి. Now I want to talk about the second coming of Jesus. ఈ రాత్రి యేసయ్య రెండవ రాకడ గురించి మీతో మాట్లాడతాను. The Bible says today the signs we can see in the world. ఈ దినాల్లో మనం చూస్తున్న అనేకమైన సూచనలు మనకు కనబడుతున్నాయి. Jesus told you will know by the signs that I'm coming. యేసయ్య చెప్పాడు నా రాకడకు ముందు I'm talking అనేక to సూచనలు ఉన్నాయి. the Christians and the pastors. నేను సేవకులకు క్రైస్తవుల కోసమే మాట్లాడుతున్నాను. Let's read to 2 Peter chapter 3 verse 3. రెండవ పేతురు పత్రిక 3:3లో వ్రాయబడి ఉంది. I want to be quick readers. I don't want the people speak in their mouth. దయచేసి చదివే వాళ్ళు గట్టిగా చదవాలి, త్వరగా. There's no fire in this meeting. There's no fire. ఈ మీటింగ్ లో అగ్ని కావాలి, దేవుని అభిషేకం కావాలి. This is the most coldest meeting I ever attended. నిజంగా నాకు ఎంత బాధగా ఉందంటే Even the church that day 2 days I saw the fire there. నేను సంఘంలో డోర్నకల్లో ఒక అగ్ని వంటి మినిస్ట్రీ చూశాను. There's no sufficient fasting and praying for this meeting. ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఉపవాస ప్రార్థనలు కావాలి, సభలు ఏర్పాటు చేయాలి. Everybody wants a name. అందరికి పేరు గొప్ప కావాలా. We are all humble servants. మనము విధేయత చూపాల్సిన సేవకులము. Hallelujah. హల్లెలూయా. If God is willing, you organize, I come and preach to you 4 days. నేను దేవుని చిత్తమైతే మీరు ఒక మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేయండి, నేను కూడా వస్తాను. Where we go wrong. నేను ఎక్కడెక్కడ మనకు అవసరమో ఆ విషయాలు బోధిస్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's read 2 Peter chapter 3 verse 3. రెండవ పేతురు పత్రిక 3వ అధ్యాయం 3వ వచనం చదువుదాం. Come on, read.
Pastor, read from 2 Peter chapter 3, verse 3 only. Okay, please. One more time. అంత్య దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచ్చి తమ స్వకీయ దురాశల చొప్పున నడుచుకొనొచ్చు ఆయన రాకడను గూర్చిన వాగ్దానము ఏమాయను పితరులు నిద్రించినది మొదలుకొని సమస్తమును సృష్టి ఆరంభమున ఉన్నట్లే నిలుచున్నదే అని చెప్పుదురని మొదట మీరు తెలుసుకొనవలెను. Amen. Thank you, Pastor, for reading. Talks about that people mocking that Jesus is coming. బైబిల్లో ఏం రాయబడిందంటే మోసగాళ్ళు యేసయ్య రాకడకు ముందు వస్తారని రాయబడింది. There are many mockers now. ప్రియమైన వాళ్ళారా, శాపం అనేది ప్రపంచంలో ఉంది. They tease you. You know, tease you, mockery. Yeah, Jesus coming. ప్రియమైన వాళ్ళారా, యేసయ్య వస్తాడా అని చాలా మంది ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే ఆ దినాల్లో భయంకరమైన ఎప్పుడు వస్తాడు యేసయ్య అనే రోజులు ఇవి. The Bible said last days many people will come and laugh at us. ప్రియమైన వాళ్ళారా, చివరి దినాల్లో అనేక మంది వచ్చి మన వైపు చూసి మనల్ని చూసి నవ్వుతారట. Pastors, we need to stand one day in the day of judgment. దేవుని సేవకులుగా నేను చెప్తున్నాను, మనం ఒక రోజు తీర్పులో నిలబడాలి. Every believer have to stand one day before God in the judgment. ప్రతి విశ్వాసి కూడా దేవుని తీర్పు ఎదుట నిలబడాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. When Jesus ministry, miracles were taking place. People were coming from Syria, from all over Damascus, all over coming to Jesus. You know, we just back from Markapuram. మేము ఇప్పుడే మార్కాపురం నుండి I do not know whether you will able to see the meetings. అక్కడ గొప్ప జన సమూహమును మేము చూసినాం. కూటాలో 3 days meeting. 3 రోజు కూటాలు ఉండింది. The people talk in the city. ఆ పట్టణమంతా ఈ కూటముల గురించే జనం మాట్లాడుతున్నారు. A lion and a tiger has come into our city. ఆ జనం ఏం మాట్లాడినారు? సింహము పులిలు పట్టణముకు వచ్చిందని That మాట్లాడారు. powerful was it. అంత భయంకరమైన పనిని దేవుడు చేసినాడు. Go to the video and see. మీరు కావాలంటే ఆ వీడియోను యూట్యూబ్లో ఉండాది, ఫేస్బుక్లో ఉండాది, చూడండి. I want to read another verse, Pastor. Prepare. Revelation chapter 19, verse 11 and 13. ప్రకటన 19వ అధ్యాయం 11వ వచనం పాస్టర్ గారు దయచేసి ఒకసారి చదవండి. Revelation 19. ప్రకటన 19. మరియు పరలోకము తెరవబడి ఉంట చూచితిని. అప్పుడు ఇదిగో తెల్లని గుర్రం ఒకటి కనబడెను. దాని మీద కూర్చుండి ఉన్నవాడు నమ్మకమైన వాడును సత్యవంతుడును అను నామము గలవాడు. ఆయన నీతిని బట్టి విమర్శ చేయుచు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు. Until 13. 30 దాకా. ఆయన నేత్రములు అగ్నిజ్వాల వంటివి. ఆయన శిరస్సు మీద అనేక కిరీటములుండెను. రాయబడిన ఒక నామం ఆయనకు కలదు. అది ఆయనకే గాని మరెవనికి తెలియదు. రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము ఆయన ధరించుకొని ఉండెను. మరియు దేవుని వాక్యమును నామము ఆయనకు పెట్టబడి ఉన్నది. పరలోకమందున్న సేనలు శుభ్రమైన తెల్లని నారబట్టలు ధరించుకొని తెల్లని గుర్రములు ఎక్కి ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. జనములను కొట్టుటకై ఆయన నోటి నుండి వాడిగల ఖడ్గము వెడలుచున్నది. ఆయన ఇనుపదండముతో వారిని ఏలును. ఆయనే సర్వాధికారియగు దేవుని తీక్షణమైన ఉగ్రతను మద్యపు తొట్టి తొక్కును. రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభును అను నామము ఆయన వస్త్రము మీదను తొడ మీదను రాయబడి ఉన్నది. మరియు ఒక దూత సూర్యబింబములో నిలిచి ఉంటే చూచితిని. Now you are going more than 13. Listen. 30 వరకే. Hallelujah. Hallelujah. We can read that Jesus is coming. మనం యేసయ్య వస్తున్నాడనేటువంటి వాక్యాలను చదివాం. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming soon. యేసయ్య త్వరగా రాబోతున్నాడు. We all have to do our job. మనందరం కూడా మన పని మనం చేయాల్సి ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. And we know how is he coming. ఏ రీతిగా ఆయన వస్తున్నాడో మనకు తెలుసు. I say the church is missing the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సంఘము కోల్పోతా ఉంది. Let me tell you, John chapter 1 verse 1 and verse 2, in the beginning. Okay, John chapter 1 verse 1 and 2. No need to యోహాను read, సువార్త no time. 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి గనుక మనం చూస్తే, Just follow what I read, okay? Thank you, brother. In the beginning was the word. ఆదియందు వాక్యముండెను. And the word was God. వాక్యము దేవుడై ఉండెను. And the word was God. వాక్యము దేవుడై ఉండెను. వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను. The word with God in the beginning. దేవుడు వాక్యమై ఉండెను. In Psalms chapter 90 verse 4. కీర్తనలు 90
4వ వచనంలో It says 1,000 years is in your sight దేవుని వాక్యం అక్కడ ఏం చెప్తుందంటే 1000 సంవత్సరములు నీ దృష్టిలో like a day ఒక్క దినం వలె ఉంది. that has just gone. అది గతించిపోయింది. Can just move that is pinching my ears. This mic ఆ people యొక్క sitting మానిటర్ కొంచెం సరి by the చేయండి. like. Hallelujah. హల్లెలూయా. So Psalms 94, కీర్తన 94వ వచనంలో amen. ఆమేన్. 1,000 years in your sight 1000 సంవత్సరాలు నీ దృష్టిలో like a day that has gone by, ఒక్క దినం వల్లే గతించిపోతుంది. like a wretch in the night. అది Oh. ఒక్క దినం వల్లే వ్యర్థమైపోద్ది. God is telling, దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది, for God 1,000 years for us is one day for him. 1000 సంవత్సరములు ఆయన దృష్టిలో ఒక్క దినముగా ఉంది. And I want to read 1 Peter chapter 3, మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయంలో 8 and 9th verse. 8-9 వచనాల్లో చూస్తే Finally, all of you can say everyone, చివరిగా అందరు కూడా be like-minded, ఏక మనస్సు గలవారై, be sympathetic, అందరూ దయ కలిగిన వారయ్యుండి, love one another, ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమ కలిగి, be compassionate with one another, ఒకరి పట్ల ఒకరు దయ కలిగిన వారయ్యుండి, do not repay evil with the evil, దుష్టత్వమునకు వ్యతిరేకంగా దుష్టత్వమే చేయకుండా, or insult of insult. మనము ఒకరినొకరి పట్ల ఉప్పు వలె సారం కలిగి ఉండి, On the contrary, అక్కడ రాయబడినటువంటి ఏంటిదంటే repay evil with a blessing. మనము ఆశీర్వాదమునిద్దాం శాపానికి బదులుగా, Because to this you are called, ఇందుకొరకే మీరు పిలువబడి ఉన్నారు ఆశీర్వాదమునకు వారసులవుటకు, so that you may inherit the blessing. తద్వారా మీరు దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు. Word of God telling how should we live in the last days. అంత్య దినాల్లో మనం ఏ రీతిగా జీవించాలో వాక్యం చెప్తా ఉంది. I love to read last days in the 2 Thessalonians, many things talks about. 2వ తెస్సలోనికైల పత్రికలో మనం చూస్తే ప్రభు రాకడను గురించి అంత్య దినాల్లో ఉన్న జరిగే కార్యాలు చూస్తాం. I like to speak on the 1 Timothy chapter 3. I like to speak on the last days. మొదటి తిమోతి 3వ అధ్యాయంలో కూడా అంత్య దినాల్లో జరిగే కార్యాలను గురించి మనం చదువుతాం. Even 1 Peter, I like to speak of the last days. మొదటి పేతురు పత్రికలో కూడా అంత్య దినాలను గురించిన విషయాలు But I don't have time to go into that. నేను వాటన్నిటికి వెళ్ళట్లేదు, సమయం లేదు. That's why I cannot allow to read because it takes time. అందుకే నేను చదవడానికి కూడా అనుమతించట్లేదు, మీరు రాసుకోవచ్చు. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. మొదటి తిమోతి 1వ అధ్యాయము 3 నుండి 5 వచనాలు చూస్తే Take attention. దాని గురించి మనం జాగ్రత్త తీసుకుందాం. There will be a terrible times. అక్కడ మనం చూస్తాము భయంకరమైన It చెడ్డ talks దినాలు ఉన్నాయి. about terrible times. చెడ్డ దినాలను మనం చూడబోతున్నాం. What is terrible time? భయంకరమైన ఆ దినాలు ఏంటి? If we see wars after wars after wars are coming. ఓ అయ్యో అని పిలువబడినటువంటి శ్రమ దినాలు రాబోతున్నాయి. There is always hunger and hunger and hunger. ఎంతో ఆకలితో అలమట్టించేటువంటి భయంకరమైన దినాలవి. In the 7 seals, ఆ యొక్క 7 ముద్రలలో the first seal మొదటి ముద్ర విప్పినప్పుడు is the Antichrist horse, white horse is the Antichrist. అది క్రీస్తు విరోధి ప్రత్యక్షపరచబడేటువంటి ముద్ర. Jesus clearly warned us, don't deceive. ప్రభు మనకి ఎంతో జాగ్రత్తగా ముందే చెప్పారు, అప్పుడు మోసపోవద్దు అని. The devil is entering into the church and deceiving the people. సంఘములోనికి అపవాది వచ్చి అందరిని మోసపరిచేటువంటి ముద్రగా మొదటి ముద్ర ఉంది. The white horse talks about the Antichrist. ఆ వైట్ హౌస్ లో కూడా యాంటీ క్రైస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Just recently in Olympic opening in Paris last year, పారిస్ లో కూడా మనం చూస్తే పోయిన సంవత్సరంలో అదే రీతిగా జరిగింది. they mock God. వారు దేవుని దూషిస్తున్నారు. In the Holy Communion they put a prostitutes and put a naked man and they showing Holy Communion in the Olympic opening. ప్రభు బల్ల జరుపుతున్నటువంటి ప్రదేశంలో కూడా వారు వివస్త్రలుగా ఉంచి రకరకాలైనటువంటి పాపాలతో కూడినటువంటి కార్యాలుగా దాన్ని చేస్తున్నారు. They mocking Jesus. వారు దేవుని పట్ల మోసంగా ఉన్నారు. And then they brought a white horse coming from the Paris
tower, Inferno tower. అక్కడ మనం చూస్తే తెల్లటి గుర్రం ధరించినటువంటి రీతిగా వారు అక్కడ ఈఫిల్ టవర్ దగ్గర చేర్పుస్తున్నటువంటి ఆ కార్యాలు చూస్తే The Bible says the white horse in the seventh seal is the Antichrist. ఆ యొక్క తెల్లని గుర్రం ధరించి వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క అంత్యక్రీస్తు 7వ ముద్రలో మనకు కనబడుతున్నాడు. Antichrist is coming. ఆ అంత్యక్రీస్తు వస్తున్నాడు. He is not anti-Buddha. ఆయన క్రీస్తు విరోధిగా మనకు తెలుసు. He is not anti-Muhammad. ఆయన వ్యతిరేకమైనటువంటి ఇతర మతాలకు సంబంధించిన వాడు కాడు. He is the Antichrist. ఆయన క్రీస్తు విరోధియే. The world is calling the Antichrist. ప్రపంచం చెప్తా ఉంది క్రీస్తు విరోధి అని ఆయన గురించి. It's trouble for the church. అది ఆయన సంఘానికి వాడు వ్యతిరేకంగా వస్తాడు. It's a trouble time for the Christians. అది క్రైస్తవులకు ఇబ్బందిని కలుగజేసే కాలం అది. We need to fast and pray మనము ఉపవాసంతో ప్రార్థించవలసి that ఉంది. the Antichrist don't attack the Christians. ఎందుకంటే అంత్యక్రీస్తు సంఘాన్ని నాశనం చేయకుండానట్లుగా ప్రార్థనే పనిచేస్తుంది. It's coming. వాడు వస్తున్నాడు. All the world religion will support him అన్ని మతాలు కూడా దానికి సహకరిస్తాయి except the true Christians. క్రైస్తవుడైన నిజ వ్యక్తికి నిజ క్రైస్తవునికి వ్యతిరేకమైన పోరాటం అది. I'm telling you the test is coming for your faith. మన విశ్వాసానికి పరీక్ష రాబోతోంది సహోదరులారా. So 1 Timothy chapter 3 is verse 1 to 5. మొదటి తిమోతి 3వ అధ్యాయం 1 నుండి 5 వచనాలు చూస్తే Okay, now somebody can read now. ఇప్పుడు చదవచ్చు. ఎవడైనను అధ్యక్ష పదవిని ఆశించిన యెడల ఓకే, మొదటి తిమోతి 3వ అధ్యాయం 1 నుండి 5 వచనాలు. దొడ్డ పనిని ఆపేక్షించు ఎవడైనను అధ్యక్ష పదవిని ఆశించిన యెడల అట్టివాడు దొడ్డ పనిని అపేక్షించుచున్నాడన్న మాట నమ్మదగినది. అధ్యక్షుడగు వాడు నిందారహితుడును ఏకపత్ని పురుషుడును మితానుభవుడును స్వస్థబుద్ధి గలవాడును మర్యాదస్తుడును అతిథి ప్రియుడును బోధింప తగిన వాడునండి మద్యపానీయు కొట్టువాడును కాక సాత్వికుడును జగడమాడని వాడును ధనాపేక్ష లేనివాడునై సంపూర్ణ మాన్యత కలిగి తన పిల్లలను స్వాధీనపరచుకొనుచు తన ఇంటి వారిని బాగుగా ఏలువాడునై ఉండవలను. ఎవడైనను తన ఇంటి వారిని ఏలనేరకపోయిన యెడల అతడు దేవుని సంఘమును ఎలాగూ పాలించును. Amen. ఆమేన్. Before Jesus come, you can see all these things happening. యేసయ్య రాకడకు ముందు ఈ పరిస్థితులన్నీ జరుగుతాయి. We are living in the last days. మనం అంత్య దినాల్లో జీవిస్తున్నాం. But I have a translation. నేను ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను. The last days talks about when Jesus come in the Maria's womb. That's the last day. యేసయ్య కన్య గర్భంలో నుండి వచ్చినటువంటి రోజులే That's the అంత్య last. దినాలు అని నేను అనుకున్నాను. That's the last day. అవేలా చివరి దినాలు అని. We are not in the last day. మనము చివరి రోజుల్లో లేము. We are in God's Lord's day. Lord's day. మనము ప్రభు దినం దగ్గర ఉన్నాము. Lord's angry day. ప్రభు యొక్క ఉగ్రత దినం దగ్గర ఉన్నాము. Because the world is worshipping the Antichrist, rejecting Jesus. లోకము యేసయ్యకు వ్యతిరేకంగా క్రీస్తు విరోధిని హెచ్చించేటువంటి అంత్య క్రీస్తు దినాల్లో మనం ఉన్నాము. Our pastors and our believers must speak to the people who do not know Jesus. యేసయ్యను ఎరుగనటువంటి ప్రజల దగ్గరికి సేవకులు విశ్వాసులు వెళ్ళి వారిని నేర్పించవలసి ఉంది. I say the wrath of God is coming దేవుని యొక్క ఉగ్రత వస్తా ఉంది on the wicked people. ఇక ప్రజలైనటువంటి దుష్టుల మీదికి రాబోతా ఉంది అది. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is the end of the end. ఇది అంత్య దినాల యొక్క అంతమై ఉన్నది. And then we can read Joel chapter 2. Joel chapter 2. యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే Hallelujah. Verse 28 28వ వచనం నుండి మనం చూస్తే and 32. 32వ వచనం వరకు యోవేలు గ్రంథంలో Hallelujah. మనం చూస్తే యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము తర్వాత 28 కన్నా 28 నుండి 32 అటు వరకు. తర్వాత నేను సర్వజనము మీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును. మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచనములు చెప్పుదురు. మీ ముసలి వారు కలలు కందురు. మీ యవనులు దర్శనములు చూతురు. ఆ దినములలో నేను పనివారి మీదను పనికత్తల మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరింతును. మరియు ఆకాశమందును భూమి అందును మహత్కార్యములను అనగా రక్తమును అగ్నిని ధూమ స్తంభములను కనపరచెదను. యెహోవా యొక్క భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూర్యుడు తేజోహీనుడగును, చంద్రుడు రక్తవర్ణమగును. యెహోవా సెలవిచ్చినట్లు సియోను కొండ మీదను యెరూషలేములోను తప్పించుకున్న వారందరూ శేషించిన వారిలో యెహోవా పిలిచి వారు కనబడుదురు. ఆ దినమున యెహోవా నామమును బట్టి ఆయనకు ప్రార్థన చేయి వారందరూ రక్షింపబడుదురు. Amen. ఆమేన్. What I'm trying to tell you today, ఈ రాత్రి నేను చెప్పదలిచిన విషయం ఏంటంటే 2014
2014లో in Jerusalem, యెరూషలేములో Pascha time పస్కా పండుగ టైంలో and atonement time in September, ఆ యొక్క సెప్టెంబర్ మాసంలో జరిగేటువంటి పండుగలో 2 times red moon, blood moon appeared in 2 Jerusalem. సార్లు కూడా చంద్రుడు రక్తముగా ప్రత్యక్షమవడాన్ని మనం చూస్తాం. The book of Joel is prophesying to us, and we see literally blood moon came in Jerusalem 2014. 2014లో యోవేలు గ్రంథంలో రాయబడినట్లుగా చంద్రుడు రక్తముగా మారును అనేటువంటి విషయము 2014 సంవత్సరంలో యెరూషలేములో వారు 2 సార్లు గుర్తించిన దాన్ని వార్తల్లో మనం చూస్తాం. Again 2015. 2015లో కూడా Again in April, in the month of Passover, red blood. ఆ యొక్క ఏప్రిల్ నెలలో వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క పాసోవర్ పండుగలో కూడా అదే రీతిగా జరగడం మనం చూస్తాం. Also in September. సెప్టెంబర్లో కూడా జరిగింది మళ్ళీ. It's a time of trumpet and the feast of Atonement. ఆ యొక్క బూరల పండుగలో జరిగినటువంటి ఆ దాంట్లో కూడా అదే రీతిగా చంద్రుడు రక్తముగా కనబడడాన్ని యూదులు గమనించారు. If you read the book of Genesis, when the moon change is the season God is telling he is coming. ఆది కాండంలో మనం చూస్తే ఇక వాతావరణంలో మార్పులు జరుగుతూ చంద్రుడు రక్తంగా మారినప్పుడు ప్రభు యొక్క రాకడ సమీపిస్తుందని దేవుని వాక్యం సూచిస్తా ఉంది. You can go to your internet and YouTube, put Tetrad. You can see these moons appear in Jerusalem. ఇగో మీరు ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి కూడా మీరు పరీక్ష చేస్తే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చూస్తే మీకు దాని గురించినటువంటి వివరణ కూడా మీకు దొరుకుతుంది. It's a warning to Israel. అది ఇశ్రాయేలుకు ఒక హెచ్చరిక. The war is coming. దేవుని వాక్యం వస్తా ఉంది. Blood going to spill. ఆక రక్తంగా మారుతా ఉంది. We know how the war is going on in Israel now. ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏంటో మనకు Because they తెలుసు. reject Jesus. వారు యేసును వ్యతిరేకిస్తున్నందున Judgment is coming on them. వారి మీదకి ఒక తీర్పు వస్తా ఉంది. But we also see in the world flooding, everywhere flooding. అంతటా మనం చూస్తున్నాం, ఎక్కడ చూసినా ఆ యొక్క జల ప్రవాహాల వంటి సమస్యలు మనం ప్రపంచ దేశాల్లో చూస్తున్నాం. 7 years ago I went to preach in Madras. నేను మద్రాస్ పట్టణంలో 7 సంవత్సరాల క్రితం వాక్యం చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు I told all the pastors flood is coming to Madras. ఇగో రక్తం యొక్క ప్రవాహం రాబోతా ఉంది ప్రదేశం మీదకి అని చెప్పాను నేను. After I left, within few months flood came on Madras and killed many people. ఆ యొక్క మద్రాస్ పట్టణం మీదకి ఒక ఉప్పెన లాంటి తుఫాను వచ్చి సునామీ వచ్చి అనేకులను చంపడం మనం చూస్తాం. I went to many countries. God revealed to me. I told them, even now from Sabah and Sarawak. ఇప్పుడు కూడా ఈ రోజుల్లో కూడా నేను అనేక దేశాల్లోనికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రకటిస్తున్నటువంటి ప్రవచనాత్మకమైన విషయాలు నెరవేర్చబడ్డాన్ని నేను గమనిస్తున్నాను. I tell the same thing, church, repent and come back to the word of God. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సంఘమా పశ్చాత్తాపడి ప్రభు వైపు తిరుగు. Stop all your promotion of singing and all the singers like Hollywood and Bollywood, Dollywood, Dinglywood, all that, stop it. మీరు పాడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క నాట్యాలతో కూడిన హాలీవుడ్ లాంటి రకరకాలుగా ఉన్నటువంటి వేషాలతో కూడినటువంటి ఆ పాటలు నాట్యాలన్నిటిని ప్రక్కన పెట్టి, church is a holy place of God. సంఘము పరిశుద్ధమైన దేవుని సంఘం అది. It's a place to come and worship God. దేవుని స్తుతించి ఆరాధించేటువంటి స్థలం. It is a place to fast and pray. అక్కడ ఉపవసించి ప్రార్థించేటువంటి స్థలం అది. It is a place to study the word of God. అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చదవాల్సింది. Sacrifice of living a holy life. సమర్పణతో ప్రభు కొరకు సాక్షులుగా జీవించాల్సింది. Become an entertainment place. సంఘము ఒక కార్యక్రమాలకు సంబంధించిందిగా మారిపోయింది. Church becoming more of a money earning place. సంఘము డబ్బు అనుకుంటూ తిరుగుతూ పాడైపోతున్నటువంటి రోజుల్లో మనం ఉన్నాం. We are not honoring God, we are not honoring the word of God. దేవుని గాని దేవుని వాక్యాన్ని గాని మనం ఘనపరచడం లేదు. I can tell you where I went and told what going to happen is happened. అన్ని చోట్లకి నేను వెళ్తూ ఉన్నాను, అన్ని చోట్ల కూడా నేను హెచ్చరిక చేస్తూ వస్తున్నాను. I ask you to pray for India. The fire and the tornado storm is coming. The fire going to spread all over the city. భయంకరమైనటువంటి సునామీ లాంటి పరిస్థితులు భారతదేశం మీద కూడా రాబోతున్నాయి. Don't tell me I didn't warn you. నేను ఈ రాత్రి మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నానని మీరు వేరుగా భావించవద్దు. Another thing I told them, there's another virus is coming. ఇంకో రకమైనటువంటి వైరస్ వస్తుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి. COVID-19 is coming any time. COVID-19 వచ్చినటువంటి విషయం మనకు తెలుసు అందరికీ. Hallelujah. Hallelujah. The Bible say he that wait upon the Lord under the shade of the Almighty God. దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టుకొని ఉండువాడికి దేవుడు వానికి కవచంగా ఉంటాడు. Hallelujah. Psalms 93.
కీర్తనలు 93లో మనం చూస్తాం, You need to pray and cover in the shadow of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నువ్వు ఉండడం ద్వారా ఆయన యొక్క రెక్కల క్రింద నువ్వు భద్రపరచబడతావు. In the Isaiah it says, when you see the virus is coming, close your door, stay in your house and pray. యెషయా గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం, బయట భయంకరమైనటువంటి విపత్తులు జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో గదిలో మోకరించి ప్రార్థిస్తే దేవుడు దాని నుండి నిన్ను కాపాడతాడు. Until the plague, the virus go away. ఆ యొక్క వస్తున్నటువంటి వైరస్లు నిన్ను దూరమైపోయి We are not going to have a good days on the earth. We are not going to have a good days on the earth. ఈ భూమి మీద మనం మంచి రోజులను చూడలేము. This is not a time to build your palace. మనము ఒక భవనాలను కట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు అవకాశం లేదు. This is not a time for us to enjoy and entertain in big parties. రకరకాల పార్టీల్లో మనము ఆనందించి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేటువంటి రోజులు కావి విప్రియమైన వారలారా. Write down and tell me in 3 years these things don't come. You let me know I'm a false teacher. నీవు గుర్తు పెట్టుకొని ఈ రాత్రి నేను చెప్తున్న విషయాన్ని రాసుకోండి. 3 సంవత్సరాల్లో కనుక పరిస్థితులను విషమించడాన్ని మీరు చూడకపోతే నేను ఒక అబద్ధ ప్రవక్త. I am preaching you to the escape from the judgment. దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండి మీకు హెచ్చరికతో కూడిన ఆ న్యాయ తీర్పు దినాన్ని గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. The sun is burning everywhere. సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూ మండుతున్నాడు రోజు కూడా. Many seal in the Bible book of Revelation, many seal is already broken. It's happening all over the world, the judgment. ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి ముద్రలు అనేకం కూడా విప్పబడినటువంటి రోజుల్లో మనం ఉన్నాము. Recently in California, 12,000 over multi-million rich people's house been burned. 12,000. మనం చూస్తున్నాం కాలిఫోర్నియాలో ఈ మధ్యలోనే 12,000 మంది చాలా గొప్పవారైనటువంటి ఐశ్వర్యవంతులు మిలియనీర్లు అయినటువంటి వారు కూడా ప్రాణాలను కోల్పోయారు. All the Hollywood stars living a luxurious life. చాలా సౌకర్యంగా అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి హాలీవుడ్ నటులైనటువంటి వారు కూడా దాంట్లో నుండి మునిగిపోయారు, కాలిపోయారు. They say we got mentioned, Son of God got no place to lay head. They said immediately second week the fire came. వారు అక్కడ నుండి ప్రకటించిన విషయాలు కూడా మనం యూట్యూబ్లో రకరకాలుగా రావడం చూస్తున్నాం. దేవుని కుమారునికి ఇక్కడ ఎక్కడ స్థలం లేదులే దేవునికి అని మాట్లాడారు. 1 వారం 2 వారాల లోపలే అది కాలిపోవడాన్ని మనం చూస్తున్నాం. The world is coming without there is a God watching above there. దేవుడు లేనటువంటి లోకం కోసం ఈ మనుషులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. He is watching every individual person, even me. అయితే ఆయన మాత్రం ప్రతి ఒక్కొక్కరిని పరీక్షిస్తున్నాడు, నన్ను కూడా. How we conduct our life with God. ఏ రీతిగా మనము మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలను చూసుకుంటున్నాం. All the mockers, their houses burned in California. రకరకాలైనటువంటి ఆ యొక్క కాలిఫోర్నియాలో వారి యొక్క గృహాలన్నీ కూడా కాలి నాశనం అయిపోయాయి. Just only 2 weeks ago, the last 2 fire. వారాల క్రితమే జరిగింది ఆ యొక్క అగ్ని ప్రమాదం. America is one of the superpower. అమెరికా ఒక సూపర్ పవర్ గా ఉన్న దేశం అది. They send many bombs, many fire to another country and attack them. వారు ఏ దేశం మీదకైనా కూడా రకరకాల బాంబులను వేసి విమానాలతో నాశనం చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నవారు. But the fire in their own country they could not put off. అయితే వారి సొంత దేశం మీదకి వచ్చినటువంటి అగ్ని ప్రమాదాన్ని I say America. నేను అంటున్నాను అమెరికా. They got so many planes to put the water and the chemical to stop. They could not. 12,000 richest people. ఈ అధునాతన పరిస్థితుల్లో వారు ఎన్నో రకాలుగా దాని మీదకి కెమికల్స్ ఎన్నో వేసి నీళ్లను పంపించి దాన్ని ఆపేయొచ్చు కానీ వారు అది చేయలేకపోయారు. Go to the internet and see. ఇంటర్నెట్ లోనికి వెళ్ళి చూడండి, మీరు తెలుస్తుంది. I warning to you today. ఈ రాత్రి నేను మీకు హెచ్చరిక చేస్తున్నాను. Australia few years ago, Australia burn everywhere. ఆస్ట్రేలియా దేశము అంతటా కూడా మంటలను ఎదురు చూసినటువంటి దేశంగా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం 500 million animal died. 5,000 కోట్ల జంతువులు నాశనమైపోయాయి. You know Hawaii? ఏ రీతిగా జరిగింది అది? Hawaii, the whole island burned 2 years ago. ఆ యొక్క ద్వీప ప్రదేశం అంతటా కూడా మండిపోయింది. People do not know where to run. ఎక్కడికి పరిగెత్తాలో కూడా ప్రజలకు తెలియలేదు, అర్థం They కాలేదు. all run and jump into the sea. వారందరూ పరిగెత్తి సముద్రంలో మునిగిపోయారు. God's judgment is coming on the earth. దేవుని యొక్క ఉగ్రత రాబోతా ఉంది. My dear pastors and leaders and my dear brothers and sisters, go back to God and fast and pray to escape this judgment. సేవకులారా, నాయకులారా, దేవుని బిడ్డలారా, ప్రజలారా,
వెళ్ళండి దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి పశ్చాత్తాపంతో ప్రభు వైపు I తిరగండి. told in my country, నేను నా దేశంలో కూడా చెప్పాను, we got another side. Our country is divided into two, east and the west. East Malaysia, Sabah and Sarawak. I told them judgment is coming. నేను మలేషియా దేశంలో కూడా వాళ్ళకు కూడా చెప్పాను, ఈస్ట్ తూర్పు మరియు పడమర మలేషియా దేశాల ప్రదేశాల్లోనికి వెళ్ళి ప్రకటిస్తూ వస్తున్నాను, జాగ్రత్త పడండి అని హెచ్చరిస్తున్నాను. Still, the flood submerged all the houses, buildings, roads, airport, everything submerged in the flood. అనేక రకాలైనటువంటి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి సబ్మరైన్లు రకరకాలవన్నీ కూడా మునిగిపోతూ అవన్నీ దిక్కుతోచని స్థితిలో I warned them. వారిని కూడా నేను హెచ్చరించాను. Even I warned my own country people. నా సొంత దేశ ప్రజలను కూడా నేను Hey, repent హెచ్చరిస్తున్నాను. and come, repent and come. పశ్చాత్తాపడండి, తిరగండి దేవుని వైపు. Church prayer meeting, if you got 100 people, only 10 people come. సంఘములో 100 మంది ఉంటే పశ్చాత్తాపడండి అని మొత్తుకొని కేకలు వేస్తే 10 మంది ముందుకొచ్చి I don't know about you all in my country like that. నేను ఆ రీతిగా నా సంఘములో నా దేశంలో Prayer is చూశాను. not important. ప్రార్థన అంత ముఖ్యమైనది కాదు కానీ, Praying for the people is not important. ఇతరుల కొరకు ప్రార్థించటం ఓకేనే కానీ, Praying for the kingdom of God to come not important. దేవుని రాజ్యం రావాలని ప్రార్థించడము అది ముఖ్యమే కాదు కానీ. If all the Bollywood singer come, they will come to church. రకరకాల బాలీవుడ్ వారు వచ్చి ప్రభు దగ్గరికి రావాలి అని అంటే కూడా, All the style preachers, they like to come and see. రకరకాల అగ్ని ప్రసంగికులు వచ్చి ఈ రీతిగా ఆ రీతిగా ప్రకటించవచ్చేమో But కానీ, not the word of God. అది దేవుని వాక్యానికి సంబంధించింది ఉండాలి. అది Bible say in the last days, బైబిల్ చెప్తా ఉంది, అంత్య దినాల్లో many will turn away from the word of God. చాలా మంది దేవుని వాక్యానికి దూరంగా వెళ్ళిపోతారు. Careful, my pastors. దయచేసి జాగ్రత్త సేవకులారా, We have to answer before God. దేవుని ఎదుట సమాధానం చెప్పుకోవాలి. Go back to the word of God. దేవుని వాక్యం వైపు Turn to తిరుగుదాం. book of Acts chapter 2 verse 20. అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 20వ వచనాన్ని మనం చూస్తున్నట్లయితే, ప్రభువు ప్రత్యక్షమగు ఆ మహాదినం రాక మునుపు సూర్యుడు చీకటిగాను చంద్రుడు రక్తముగాను మారుదురు. అప్పుడు ప్రభువు నామను బట్టి ప్రార్థన చేయి వారందరూ రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. Hallelujah. The Bible says the sun will turn to darkness. బైబిల్ చెప్తా ఉంది సూర్యుడు చీకటిగా మారును అని. And the blood will do with the moon will be like a blood. చంద్రుడు రక్తముగా మారును అని చెప్తా ఉంది. The coming of God's glorious day. దేవుని యొక్క మహాదినం రాకమునుపు అని రాయబడి ఉంది. So even last year the blood moon was in Jerusalem. పోయిన సంవత్సరం కూడా చంద్రుడు రక్తంగా మారడాన్ని యెరూషలేం దేశంలో మనం God చూస్తున్నాం. say when the moon change, the weather change, all these are talking the season is already come for Jesus to come. దేవుని వాక్యం చెప్తున్నట్లుగా మనము చంద్రుడు రక్తంగా మారడము, ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు మారడాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు రాకడ అతి సమీపంగా ఉందని మనం గుర్తెరగాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I would like to turn to the book of Malachi. మలాకీ గ్రంథం వైపు మనం తిరుగుదాం. Chapter 4 verse 1. 4వ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో చూస్తే, Hallelujah. హల్లెలూయా. I am so glad today I can speak the truth here before I go back. ఈ రాత్రి నేను వెళ్ళక ముందు సత్యాన్ని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. Amen. ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచ్చుచున్నది, కొలిమి కాలునట్లు అది కాలును, గర్విష్ఠులందరూ దుర్మార్గులందరూ కొయ్య కాలువలే ఉందరు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను చిగురైనను లేకుండా రాబోవు దినము అందరినీ కాల్చివేయనని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. Amen. ఆమేన్. Before Jesus comes, యేసయ్య రాకడకు ముందు, because I know how the pastors labor day and night. Some good pastors, నిజమైన పాస్టర్ గారు అయితే తాను ఎంతో ప్రయాసపడుతూ ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. I know some of your believers how hard you pray for your lost friends and your families. I know. నాకు తెలుసు మీలో అనేకులు విశ్వాసులు నశించిపోతున్న మీ వాళ్ళ కొరకు ఉపవాసం ఉంటారు, ప్రార్థిస్తారు, ప్రయాసపడతారు. They reject you and laugh at you. Jesus and you coming, you fanatic. నీవు ఎందుకండి ఈ యేసయ్యను గురించి అని చెప్పి మీరు రకరకాలుగా మాట్లాడేటువంటి మనుషులను మీరు వ్యతిరేకులను చూస్తారు. God won't be patient for so long. దేవుడు దీర్ఘశాంతం గలవాడే గాని అంతగా కాదని గుర్తెరగాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. God told Noah, preach the word of God and prepare for the rain is coming. దేవుడు నోవాహుకు సెలవిచ్చాడు, సిద్ధపడుము సిద్ధపడుము, జల ప్రవాహం రాబోతా ఉంది, ఓడను సిద్ధపరచు అని నోవాహుతో దేవుడు Noah మాట్లాడాడు. built 120 years to build the ark.
120 సంవత్సరాల సమయం తీసుకుని నోవాహు ఒక పెద్ద ఓడను నిర్మించడాన్ని బైబిల్లో మనం చూస్తాం. And Noah told the flood is coming. నోవాహు చెప్పాడు, ఇదిగో జలప్రళయం వస్తా ఉంది ప్రజలారా. They were laughing at him. వారు ఆయన్ను వ్యతిరేకిస్తూ నవ్వుతున్నారు. They were mocking at him. ఆయన్ను చూసి వారు మోసం They అనుకుంటున్నారు. said his old man is drunkard. ఓ ఈ యొక్క ముసలోడు తాగుబోతు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. At Noah's time there was never rain. One drop of rain never happened. ఆ కాలంలో ఒక్క చుక్క వర్షం కూడా ఎక్కడ పడింది లేదులేండి. The whole earth was frozen like a refrigerator. అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రపంచమంతా కూడా చాలా చల్లటి వాతావరణం ఉంది అంతే. Not one drop of rain. ఒక్క చుక్క వర్షం కూడా లేదు. Lo, Noah went and built the ark on the top of the mountain, not at the sea. ఆయన ఒక పర్వతం మీద ఒక పడవను అద్భుతంగా నిర్మాణం చేస్తూ వచ్చాడు, నీళ్ళలో కాదు. It was a joke. అది ఒక నవ్వులాటగా ఉంది. Can you believe 120 years he preached, nobody repent? మీరు నమ్ముతారా? 120 సంవత్సరాలు ఆయన ప్రకటిస్తూ కేకలేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఒక్కరు కూడా నమ్మలేదు. Our Lord Jesus himself speak in Matthew 24. మత్తయి 24లో మన ప్రభువు కూడా ప్రకటించాడు. When he come, it's like the Noah's day. ఆయన చెప్పాడు, నోవాహు దినముల లాగా ఉంటది నా రాకడ దినమని. Hallelujah. హల్లెలూయా. The rain come. వర్షం వస్తుంది. The people do not believe. అందరూ ఎవరు కూడా ఆయన నమ్మలేదు. And he swept everybody. అందరిని ముంచేసింది అది. Except Noah and his family. నోవాను ఆయన కుటుంబం మాత్రమే కాపాడబడ్డారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. God say it will be like the same way when Jesus come. యేసయ్య చెప్పాడు, ఆ రాకడ దినము నోవాహు దినము లాగానే నా రాకడ ఉంటుందని దేవుని వాక్యం అట్లా చెప్తా ఉంది We are మనకి. also preaching like Noah. మనం కూడా నోవాహు వలె ప్రకటించాలి. But we must continually preach. మనము కంటిన్యూగా ప్రకటిస్తూనే ఉండాలి. India got the best place to win the people for Christ. భారతదేశం ఆత్మలను సంపాదించడానికి అద్భుతమైన ప్రదేశం. You know, whenever I come to India, I feel I want to stay here and preach the gospel here. నేను ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా నేను ఆశపడతాను ఇంకా ఎక్కువ మీటింగ్లు జరగాలి, ఎక్కువ మందికి I go to many countries, but I feel India is the best place to నేను ఎన్నో harvest. దేశాలు తిరిగాను ప్రపంచంలో, కానీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సువార్త కొరకైన ద్వారాలు ఇంకా ఎక్కడ లేవు. You are blessed to go and win many souls for the kingdom of God. మీరు అనేక ఆత్మలను సంపాదించి పరలోకానికి చేర్చడానికి అద్భుతమైన ప్రదేశం. Every believer must witness about Jesus. ప్రతి విశ్వాసి కూడా ప్రభు కొరకు ఒక సాక్షిగా Every జీవించాలి. pastor must preach the true gospel. ప్రతి సేవకుడు కూడా సత్య సువార్తను అద్భుతంగా ప్రకటిస్తూ వెళ్ళాలి. Oh, dear pastors, don't scared for the truth to speak. దైవ సేవకులారా, సత్యాన్ని ప్రకటించడానికి మీరు ఏమాత్రం వెనకాడవద్దు. Don't adulterate the word of God. Don't adulterate. Preach the true gospel. దేవుని వాక్యాన్ని వక్రంగా బోధించడానికి ప్రయత్నించకండి. Hallelujah. వాక్యాన్ని సక్రమంగా బోధిద్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. I see nowadays the churches water the word of God. Water, never speak about sin. ఈ రోజుల్లో మనం సంఘాలను చూస్తే సంఘాల్లో ఎట్లుంది అంటే పాపాన్ని గురించిన హెచ్చరిక లేదు. మంచి అద్భుతమైన సున్నితమైన బోధలు ఉన్నాయి. Bible is warning us. బైబిల్ వాక్యం మనకు హెచ్చరిక చెప్తా ఉంది. Exactly Noah's time is happening now. అదే రీతిగా నోవాహు కాలం లాగానే Jesus ప్రభు రాకడ also said ఉందని. it will be like a Sodom and Gomorrah. సొదొమ గొమొర్రాలను కూడా ప్రభు అయిన యేసు జ్ఞాపకం చేశాడు. That's why we read the book of Malachi. The fire is going to come. మలాకీలో మనం చదివినట్లుగా అగ్ని రాబోతా ఉంది. It's going to burn. అది కాల్చబోతా ఉంది. Many people are going to die. ఎందరో దానికి ఆహుతైపోబోతున్నారు. You know where the burning is coming? ఎక్కడి నుండి వస్తుందా The అగ్ని? first trumpet, chapter 16 of Revelation, it says the fire will come from heaven to burn. 16వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తే ఆకాశము నుండి ఆ యొక్క బూర ఊదబడినప్పుడు అగ్ని దిగి వచ్చి మనుషులను నాశనం The first చేయబోతోంది. trumpet మొదటి బూర ఊదినప్పుడే is already taking place. అది ఇప్పటికే జరుగుతుంది. Judgments are already coming. ఈ యొక్క తీర్పులు వచ్చేసాయి. Hallelujah. This is the time to preach the gospel. ఇదే అనుకూల సమయం వాక్యాన్ని This is the ప్రకటించడానికి. time to warn the people who do not believe in Jesus. యేసయ్యనందు విశ్వాసం ఉంచని వారిని హెచ్చరించి ప్రభు దగ్గరికి నడిపించడానికి ఇది అనుకూల సమయం. But I also tell warning to the churches in Matthew 24. It talks about beware and watch out. Deception is coming. మత్తయి 24:4 నుండి 5 వచనాల్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే మనం సంఘాన్ని హెచ్చరించి ప్రభు రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచేటువంటి అద్భుతమైన కాలంలో మనం ఉన్నాం. Wrong teaching is coming into the church.
తప్పుడు బోధలు సంఘంలోనికి వచ్చేసాయి. Hallelujah. Hallelujah. There are teaching coming. You can sin before accept Jesus. After accept Jesus, you can continue in sin because Jesus is praying for you. That kind of teaching is coming. యేసయ్యను నమ్మక ముందు ఎట్లాంటి పాపాల్లో ఉన్నావో నమ్మిన తర్వాత అవి కూడా కొంచెం ఉంచుకొని నువ్వు ముందుకు వెళ్ళవచ్చు అనేటువంటి బోధలు కూడా ఉన్నాయి. You know what did people say? ప్రజలు ఏమంటారు తెలుసా? The people say, we tell them Jesus died and rose on the third day. యేసయ్య చనిపోయి మూడో రోజు తిరిగి లేచాడు కదా. Amen. ఆమేన్. They say we cannot find God on the earth. మనము దేవుణ్ణి ఎక్కడ కనుకుంటాము? We went to the space. మనము ఆకాశ మధ్యంలోనికి వెళ్తామా? We went to the moon. ఆ యొక్క చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్తామా? We going to the Mars. ఆ యొక్క మార్స్ We don't see God there. అక్కడ కూడా దేవుడు లేడు. Neither there's an angel there. అక్కడ ఏ దూతలు లేరు. They're mocking the Christians. వారు క్రైస్తవులను వ్యతిరేకిస్తూ వస్తారు. ఎక్కడున్నాడు దేవుడు అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. God's judgment is coming on the wicked people. దుష్టులైన ప్రజల మీదికి దేవుని ఉగ్రత రాబోతా ఉంది ప్రియులారా. God's anger is coming because his time is over. సమయం అయిపోయింది. ప్రభు రాకడ సమీపంగా ఉంది. They laugh at him. ఈ రోజుల్లో మనం You know why చూసి people laugh at Jesus coming? యేసయ్య రాకడను గురించి మాట్లాడితే ప్రజలు ఎందుకు ఎగతాళి చేస్తారు You know తెలుసా? why people laugh at the Christians? క్రైస్తవుల మీద ఎందుకు వారు ఎగతాళిగా మాట్లాడతారు తెలుసా? You know why people laugh at the churches? సంఘాల మీద ఎందుకు వ్యతిరేకంగా Because- మాట్లాడతారు తెలుసా? Because they want to enjoy in their sin. ఎందుకంటే వారి పాపంలో వారు ఆనందించాలి కాబట్టి. Those who reject Jesus want to live in their lust. ఎవరైతే యేసును వ్యతిరేకిస్తున్నారో వారు వారి పాపంలో వారు ఆనందిస్తూ I'm బ్రతకాలని. telling the pastors, don't fear them. పాస్టర్లారా ఎవరికి భయపడనక్కర్లేదు, మీరు Warn them. వారిని హెచ్చరించండి. Your day is coming, judgment is coming. నీ తీర్పు దినం దగ్గరగా ఉంది అని వారికి హెచ్చరిక చేయండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. They are living in their own lust and enjoy their sin. పాపంలో ఇచ్చలతో కూడినటువంటి లోకంలో జీవించడానికి మనుషులు ఇష్టపడుతున్నారు. Amen. ఆమేన్. But I tell you, God is not always very peaceful God. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ సమాధానంతో ఉండువాడని మీరు అనుకోవద్దు. When he see the wickedness, his judgment will come. ఎప్పుడైతే దుష్టత్వాన్ని చూస్తాడో ఆయన తీర్పు దిగి వస్తుంది. God is a righteous, angry God. దేవుడు నీతిమంతుడైన ఉగ్రతతో కూడిన దేవుడు ఆయన. When wrong is wrong, wrong is wrong, wicked is wicked, God will judge. దేవుని దృష్టిలో తప్పు తప్పే, చెడు చెడే. That's why when he come to the Jerusalem temple, he saw all the money changers, he took the whip and beat them up. అందుకే మనం చూస్తాం యెరూషలేము మందిరం దగ్గరికి యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఎంత ఉగ్రతతో కోపంతో ఆ యొక్క రూకలు మార్చి వారి బలలను పడద్రోసి కొరడాలతో కొట్టాడు. When మనం God చూసాం. see unjustice, unrighteousness, he surely get very angry. ఎప్పుడైతే ఆయన దుష్టత్వాన్ని అనీతిని చూస్తాడో దాన్ని సహించలేడు, ఆయన దాన్ని శిక్షిస్తాడు He వెంటనే. called the Pharisees and the Sadducees, all kind of name Jesus called them. అక్కడ చూస్తే మనం చూస్తాము పరిసయ్యులను శాస్త్రులను గూర్చి ఆయన ఎంత వ్యతిరేకంగా కోపంతో ఉంటాడో మనం గమనిస్తాం వాక్యంలో. Because they are wicked. ఎందుకంటే దుష్టత్వాన్ని ఆయన సహించలేడు. They are hypocrites, acting like a holy people, but at the back they deceive us. వారు పైకి వేషధారుల వలె ఉండి వారు నిజత్వాన్ని దాచిపెట్టేటువంటి వేషధారులుగా జీవిస్తున్నారు కాబట్టి. God destroyed the earth by the water, దేవుడు ఈ యొక్క లోకాన్ని నీళ్ళతో నిర్మాణం చేశాడు. but now God will destroy the earth by fire. ఇప్పుడు మరి ఆయన అగ్నితో నాశనం చేయబోతున్నాడు, ముందుగా నీళ్ళతో. Hallelujah. హల్లెలూయా. I already told you 2 Peter 3rd chapter is there. రెండో పేతురు పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో మీకు తెలియజేశాము. I told you it's in the already book of Malachi. మలాకి గ్రంథంలో కూడా మీకు చదివి వినిపించాను. Amen. ఆమేన్. But another thing Jesus said, ఇంకో సంగతి యేసయ్య చెప్తుంది ఏంటంటే he comes like a thief. ఆయన దొంగ వలె వస్తానన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Many will caught by surprise. ఎందరో ఆశ్చర్యానికి గురై భయపడిపోతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Listen to my message. ఈ రాత్రిన వర్తమానం వినండి. One day heaven and earth will pass away. ఒక రోజు భూమి ఆకాశం గతించిపోద్ది. All the elements will melt. అన్ని కృత్యములన్నీ కూడా కరిగిపోతాయి. That's talking the beginning now. అదే మనం ఇప్పుడు జరగడాన్ని ప్రారంభంలో చూస్తున్నాం. The fire is coming everywhere. అగ్ని అన్ని చోట్ల దిగి వస్తుంది. Surely the earth is going to burn, it's going to pass away. ఈ యొక్క భూమి ఆకాశాలు గతించిపోయే రోజు వస్తా ఉంది. Hallelujah.
హల్లెలూయా. I think Peter was trying to tell the judgment day is coming. పేతురు రాస్తున్నాడు ఆ యొక్క తీర్పు దినం, న్యాయ తీర్పు దినం వస్తా ఉంది అని. The world is going to stand in the judgment of God. ఈ లోకము దేవుని తీర్పు దగ్గర నిలబడబోతా ఉంది. Everybody who rejects Jesus, when you witness, they will stand in the judgment of day. ఎవరెవరైతే క్రీస్తును వ్యతిరేకిస్తూ వారి జీవితాలను పాడు చేసుకుంటూ ఉన్నారో వారందరూ తీర్పు దినాన నిలబడబోతున్నారు. The Bible say, బైబిల్ చెప్తా ఉంది, whoever we know, we must witness to them. ఈ రాత్రి మనము ఒక సాక్షులుగా మనం జీవించబద్దులమైనాం. If we don't witness to them, their blood will be asked in our hand. ఈ రాత్రి మనం సాక్షులుగా మనం జీవించలేకపోతే I believe రక్తము every సాక్ష్యం ఇస్తా pastor, ఉంది. myself, we are to give account to God. మనము సేవకులంగా మనందరం కూడా దేవునికి లెక్క చెప్పవలసి ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. If we say God called you, we must do the works of God. దేవుడు నన్ను పిలిచాడు అని మనం చెప్పుకుంటే దేవుని పనులు మనం చేసి తీరాలి. The Bible says everybody, అందరూ అని బైబిల్ చెప్తాంది. we must give the account. మనందరం కూడా లెక్క చెప్పుకోవాల్సి ఉంది. We are living in such an end time. ఈ రాత్రి మనం ఉన్న పరిస్థితులు చూస్తే చివరి దినాల్లో మనం ఉన్నాము. We are getting closer and closer and closer of Jesus coming. మనము దగ్గరగా సమీపంగా వెళ్తున్నాం. ప్రభు రాకడకు దగ్గరగా వెళ్తున్నాం Same మనం. time the destruction is coming. అదే రీతిగా మోసపరచబడే రోజులు కూడా దగ్గరే There ఉన్నాయి. are also lawless. Every injustice is done to the people. ఇక అనీతి మంతులేక పరిస్థితులన్నీ కూడా దగ్గరగా వచ్చేస్తున్నాయి మనకి. The Bible talks about 4 horses in the seal. బైబిల్ గ్రంథం చెప్తా ఉంది ఆ యొక్క ముద్రలను గురించి చెప్తున్న దాంట్లో 4 గుర్రములను గురించి After చెప్తా the ఉంది. white horse, the red horse appear. తెల్లని గుర్రం తర్వాత ఎర్రని గుర్రం వస్తుంది. It's a war. It's already talking. All the news is talking. The war is coming big in the Middle East. అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది అయ్యో శ్రమ అనేటువంటి దాని గురించి రాయబడి ఉంది. We are seeing literally these things are coming. అదే పరిస్థితులను మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో. We need to pray day and night. మనం రాత్రింబగళ్ళు ప్రార్థన చేయాల్సి ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. And then the third horse మూడవ గుర్రము is talks about famine. దేని గురించి చెప్తా Famine, ఉందంటే hunger. అది కరువును గురించి చెప్తా ఉంది. Famine is coming. కరువు వస్తా ఉంది. Nowadays the prices are very high. ఇప్పుడు అన్ని రేట్లు పెరిగిపోయాయి. Everywhere complaining. అందరు కూడా అదే అంటున్నారు. Everywhere I go, every country I go, people are complaining. ఎక్కడికి పో ఏ దేశానికి పో అంతటా రేట్లు పెరిగిపోయినాయి. Yesterday's price, today double the price. నిన్నటి రేట్లకు చూసుకుంటే ఈ రోజుకు 2 అంతలు అయిపోయాయి. Lot of people going to die in hunger. ఎందరో ప్రజలు ఆకలితో మరణించేటువంటి పరిస్థితులు When a వచ్చాయి. war comes, famine will take place. ఆ యొక్క ఉగ్రత వస్తే ఏమవుతుందంటే కరువు వచ్చేస్తుంది. If I got one more hour, I will tell you everything what's happening on the earth. ఈ భూమి మీద జరిగేటువంటి వాటన్నిటి చెప్పాలంటే ఇంకా గంట సమయం కావాలి నాకు. Hallelujah. హల్లెలూయా. These wicked people are doing increasing the price. ఈ యొక్క దుష్టులైనటువంటి మనుషులు ఆ యొక్క రేట్లన్నీ కూడా పెరిచిపోయేటట్లుగా పరిస్థితులు వాటిని కల్పిస్తున్నారు. I also want to tell you another thing. ఇంకా విషయాలు చెప్పాలంటే మీకు Immoral. Sin. Wicked. పాపము చెడు అనీతి పెరిగిపోతున్నటువంటి రోజుల్లో మనం Nowadays ఉన్నాం. they're taking movie man marries a man. భయంకరమైనటువంటి ఏంటంటే పురుషులను కూడా వివాహం చేసుకుంటున్న రోజులు ఇవి. Women marrying a woman. స్త్రీలను పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటున్న రోజులు ఇవి. Publicly the acting immoral is shameful. పబ్లిక్ గా ప్రజలందరి ముందు ఈ యొక్క సిగ్గులేని పనులు కూడా చేస్తున్న రోజులు ఇవి. So many things I can tell you, I don't have time. ప్రపంచంలోనికి అన్ని రకాల పాపాలను వచ్చి చొరబడిపోయాయి. This is what happened in Noah's time. అది నోవా కాలంలో కూడా జరిగి ఉన్నది. This is what happened in Lord's time. ప్రభు రాకడకు ముందు కూడా జరుగుతుంది. And Jesus said, these are the signs when I will come. యేసే రాకడకు ముందు ఇట్లాంటి రోజులు వస్తాయని ముందే చెప్పాడు ప్రభు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I can tell you another thing, racial fight is happening everywhere. అన్ని చోట్ల కూడా ఈ యొక్క సరుకులను గూర్చినటువంటి భయంకరమైన కరువు కూడా రాబోతా ఉంది. And religious hatred is coming everywhere. మతపరమైన వ్యతిరేకతలు కూడా వచ్చే రోజుల్లో మనం ఉన్నాం. There's no peace on this earth. సమాధానం అనేది ఒకరి మధ్య ఒకరికి లేని రోజుల్లో మనం ఉన్నాం. In Matthew 24 verse 21 and 22. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 21 నుండి మనం చూస్తున్నట్లయితే Hallelujah. హల్లెలూయా. Come, let's read the word of God today. దేవుని వాక్యాన్ని చదువుదాం ఒకసారి. లోకారంభము నుండి ఇప్పటి వరకు అట్టి శ్రమ కలగలేదు, ఇక ఎప్పుడునూ కలగబోదు. ఆ దినములు తక్కువ చేయబడకపోయిన ఎడల ఏ శరీరము తప్పించుకొనడు. ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తము ఆ దినము తక్కువ చేయబడును. Amen.
ఆమేన్. Bible say it shall come a great tribulation. అది గొప్ప శ్రమలతో కూడింది అని వాక్యం చెప్తా ఉంది. From the day the world is created until now we never seen such terrible time. ఈ సృష్టి ఆరంభం నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎప్పుడు రానటువంటి శ్రమలు వచ్చేటువంటి కాలంలో మనం ఉన్నాం. From the beginning of the world until now the things going to happen we never seen that before. ఈ సృష్టి ఆరంభం నుండి ఈ దినము వరకు కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులను మన కన్నులతో మనం ఎప్పుడు చూడని పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. You do not know what I'm talking about. నీకు తెలుసు కదా నేనేం మాట్లాడుతున్నాను ఈ రాత్రి. I think about my grandchildren. నా యొక్క మనమల్ల సంతానం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. How their future is going to be. వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉంటుందో. Hallelujah. హల్లెలూయా. They're releasing a virus everywhere to earn money from the pharmaceutical. ఇక వైద్యము ఏం చేస్తా ఉందంటే అన్ని చోట్ల కూడా రకరకాల వ్యాధులను పంపిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే డబ్బు సంపాదన కొరకు. To sell vaccines. వ్యాక్సిన్లు ఎక్కడ చూసినా అన్ని వ్యాక్సిన్లు పంపించి ఎందుకంటే డబ్బు సమకూర్పు కోసం. In the vaccine got so many millions of small metals, small. చిన్న కణాలతోటి ఆ పనులు జరిగిస్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా. That is to connect us to the 5G, the friction of all electronical things. 5G. ఇక 5G అని మనం చూస్తున్నాం కదా. ఏక వాతావరణంలో పైన అంతరంగంలో జాలంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా దీనికి సహకారంగా ఉంటున్నాయి. Yes, I saw a documentary. డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం ఒకటి చూస్తే One lady want to cross inside to the shopping complex. She just put the hand into the machine. The gate opened. She went. She got no chips. ఒక స్త్రీ ఒక షాపింగ్ మాల్లోకి వెళ్ళడానికి జస్ట్ ఇలా చేతిని ఇలా పెట్టగానే తలుపులు తెరుచుకున్నాయి, వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ఏమీ చిప్పు లేదు, ఏమీ లేదు. We are living in a terrible time. మనం భయంకరమైన చెడ్డ రోజుల్లో ఉన్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus is coming. యేసయ్య వస్తున్నాడు. The judgment is coming. తీర్పు రాబోతా ఉంది. God say. దేవుడు అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In Zechariah chapter 14 verse 12. జకరియా గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో. Zechariah chapter 14 verse 12. 14వ అధ్యాయం 12వ వచనం జకరియా గ్రంథంలో. I'm shortly going to finish. I'm going to pray for you. నేను త్వరగా ముగించి మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. Hallelujah. యెహోవా తెగుళ్లను పుట్టించి యెరూషలేము మీద యుద్ధము చేసిన జనములందరినీ ఇలాగు మొత్తును. వారు నిలిచి ఉన్న పాటుననే వారి దేహములు కుళ్ళిపోవును. వారి కనుతొరలలో ఉండియే కుళ్ళిపోవును. వారి నాలుకలు నోలలో ఉండియే కుళ్ళిపోవును. ఆ దినమున యెహోవా వారిలో గొప్ప కల్లోలము పుట్టింపగా వారందరూ ఒకరికొకరు విరోధులై ఒకరి మీదనొకరు పడుదురు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. There's another thing very dangerous. Most of the country have a nuclear power. న్యూక్లియర్ పవర్ ద్వారా ఇంకా వివిధ దేశాల్లో జరగబోయేటువంటి విచిత్రమైన ఈ కార్యాలను మనం చూస్తాము. Bible will never lie. బైబిల్ గ్రంథం అబద్ధం చెప్పదు. Nuclear bombs are ready to blow. న్యూక్లియర్ బాంబులు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. To wipe out mankind, to wipe out. మనుష్య జాతిని ముగించేయడానికి అవి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. That's why the book of Zechariah clearly say. జకరియా గ్రంథం స్పష్టంగా తెలియజేస్తా ఉంది. But God is good. మన దేవుడు గొప్పవాడు, మంచివాడు. He is controlling that. ఆయన దానిని స్వాధీనంలో ఉంచాడు. The power of the Holy Spirit is stopping that. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దానిని ఆపు చేస్తా వస్తుంది. So whoever can be saved before the nuclear. ఆ యొక్క న్యూక్లియర్ బాంబులు ఆ యొక్క పరిస్థితి రాకముందే రక్షణ పొందాల్సిన వారిని రక్షించడానికి ప్రభు Zechariah 14 talks about the nuclear. జకరియా గ్రంథం 14వ అధ్యాయం న్యూక్లియర్ బాంబులను గురించి తెలియజేస్తుంది. Every country already tensioned up to press the button to shoot the nuclear. ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఎదురు చూస్తున్న ఒక్క బటన్ నొక్కితే ప్రపంచమంతా ఏమైపోతుందో అనే పరిస్థితుల కొరకు. There's a time for everything. అన్నిటి కొరకు ఒక సమయం ఉంది. That Jesus is coming. యేసయ్య రాకడ ఉంది. We need to warn the people. మనం ప్రజలను హెచ్చరిక చేయాలి. We need to warn the people of India. భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలను మనం ప్రభు దగ్గరికి Every tongue, every tribe, we need to warn them. ప్రతి నాలుక ఒప్పుకోవాలి, వారిని సిద్ధపరచాలి, ప్రతి వ్యక్తిని మనం సిద్ధపరచాలి. Pastors, you need to raise up people to go to all these people. ఈ ప్రదేశాలన్నిటికీ వెళ్ళడానికి సేవకులారా మీరు లేవాలి ప్రభు కొరకు. Don't put a lot of interest to build buildings. Buildings not going to go to heaven.
ఎప్పుడు కూడా నిర్మాణాలు వాటి కొరకు బిల్డింగ్లు కడదాం, వాటి కొరకే మీరు ఆస్తుల కొరకే సమకూర్పు కొరకే చూడవద్దు. Lot of pastors spending time building. సేవకులు చాలా మంది నిర్మిద్దాం అని వాటి మీదనే పడుతున్నారు. Your money must go to win the people. నీ డబ్బు ఆత్మలను సంపాదించాలి. Hallelujah. I I want to finish because we got a time limit. మనకి సమయము I'm కుదించబడింది గనుక I'm sad that I cannot preach the full gospel. నేను పూర్తి స్థాయిలో ఈ రాత్రి నా వర్తమానాన్ని మీ ముందు ఉంచలేదు. God told Noah, దేవుడు చెప్పాడు నోవాతో, until Methuselah living, ఆ మెతుషెలా జీవించున్నంత వరకు, the longest living human, ఈ ప్రపంచంలో అధిక సంవత్సరాలు జీవించిన వ్యక్తి మెతుషెలా. more than 900 years he lived. 969 సంవత్సరాలు బ్రతికాడు ఆయన. Hallelujah. I think he's a grandfather to Noah, I believe. ఆయన నోవాహుకు ముత్తాత. Amen. ఆమేన్. So Noah asked, when this will happen, the flood will come. నోవా ఎప్పుడైతే ఈ జలప్రలయం వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నాడు. Hallelujah. God told, as long as Methuselah living, మెతుషెలా జీవించి ఉన్నంత కాలం the rain and the flood will not come. ఆ యొక్క వర్షము ఆ జల ప్రవాహం రాలేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So Noah keep on preaching. నోవా వెళ్ళి ప్రకటిస్తున్నాడు, ప్రీచింగ్ చేస్తున్నాడు, అందరికి వాక్యం చెప్తున్నాడు, హెచ్చరిస్తున్నాడు. Hallelujah. But let me tell you, ఆయన చెప్తున్నాను మీకు, Noah's time nobody come to Christ. నోవా కాలంలో ఎవరు రాలేదు యేసు ప్రభు దగ్గరికి. Jesus have not died on the cross. వారు అప్పుడు యేసయ్య చనిపోలేదు సిలువలో. There was no blood to come and wash their heart. వారి కొరకు రక్తం చిందించబడలేదు వారి హృదయాలను కడగడానికి. And Noah's time there was no Holy Spirit on the earth. పరిశుద్ధాత్ముడు నోవా కాలంలో భూమి మీద లేడు. But now we have the power of the blood of his son Jesus Christ. అయితే ఇప్పుడు మనకు శక్తి గల యేసయ్య రక్తము మనకున్నది. And we have the Holy Spirit with us. మనకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఉన్నాడు ఈ In కాలంలో. John chapter 14 it says the Holy Spirit will convict the sinners. పరిశుద్ధ బైబిల్ చెప్తా ఉంది, యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో పరిశుద్ధాత్ముడు హృదయాలను మార్చువాడు. That's why Paul said we do not speak in man's wisdom but we speak in the power of the Holy Spirit. అందుకే పౌలు గారు చెప్తున్నాడు, మానవ మేధస్సుతో మనం మాట్లాడడం లేదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మనం God has given the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్మనిచ్చాడు దేవుడు మనకి to speak the gospel and the salvation of Jesus. యేసయ్య సువార్తను రక్షణను గురించి తెలియజేయడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు మనకున్నాడు. So the day Methuselah died, ఆ మెతుషెలా చనిపోయిన రోజు the Holy Spirit, the flood came on the earth. ఆ యొక్క జల ప్రవాహం ఆ సంవత్సరంలో వచ్చేసింది. I refer the Methuselah to be the Holy Spirit. నేను అంటున్నాను మెతుషెలా అక్కడ ఎట్లానో ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు అట్లా. The Bible says he's training the Antichrist not to come to power. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఉండి అంత్యక్రీస్తును ఆపు చేస్తూ ఉన్నాడు పరిస్థితులను. The Bible says the Holy Spirit is training the war not to come. War. ఆ యొక్క శ్రమ దినం రాకుండానట్లుగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఆపు చేస్తూ అడ్డగిస్తూ ఉన్నాడు. The Holy Spirit is stopping the Antichrist. అంత్యక్రీస్తును కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు అడ్డగిస్తూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. When Antichrist come, అంత్యక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు I know 50% of the Christians will not go to heaven. 50% క్రైస్తవులు పరలోకానికి వెళ్ళలేరేమో. Oh, how dare you pastor talk like that to us. ఎట్లా మాట్లాడతావు పాస్టర్ గారు నువ్వు అట్లా అంత ధైర్యంగా? You may ask the question to me. నువ్వు నన్ను అడగొచ్చు ఆ క్వశ్చన్ ప్రశ్న. If you read the Matthew chapter 25, మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం చదివితే 10 virgin story, 10 virgin 10 మంది story. కన్యకలను గురించి మనం Only చదువుతాం. 5 virgins got married and gone with the groom. 5 కన్యకలు మాత్రమే వెళ్ళిపోయారు లోపలికి విందులో. Another 5 left out without the Holy Spirit, oil. కన్యకలు నూనె లేకుండా సిద్ధం లేకుండా వారు వదిలిపెట్టబడ్డారు. I warn you pastors and leaders, పాస్టర్లారా నాయకులారా, don't let your church 50% left on the earth. 50% మీ సంఘాలు ఆగిపోతాయి. We are the servants to work very hard day and night. రాత్రి పగళ్ళు సేవకులంగా మనము ప్రయాసపడాల్సి ఉంది. We work so hard for one soul, but don't let any soul to go to the Antichrist time. ఒక్క ఆత్మ రక్షణ కొరకు మనం ఎంతో ప్రయాసపడతాం, అంత్యక్రీస్తు వచ్చేసరికి ఆత్మలు సగానికి సగం వెళ్ళిపోతాయి. Just like Noah's time, the Holy Spirit go. నోవా కాలంలో ఏ రీతిగా అయితే పరిశుద్ధాత్ముడు వెళ్ళిపోయాడో మెతుషెలలా. In 1 Thessalonians chapter 4, మొదటి తెస్సలోనికైలకు 4వ అధ్యాయంలో 16 and 17. 16-17 వచనాల్లో మనం చూస్తే Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise be to God. ఆర్భాటముతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోను దేవుని బూరతోను పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగవచ్చును. క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోదుము.
కాగా మనము సదాకాలము ప్రభుతో కూడా ఉందుము. కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకరు ఆదరించుకొనుడి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus is going to come with the trumpet of the archangels, going to blow the trumpet. Jesus is going to come. ప్రధాన దూత శబ్దంతో దేవుని బూర మోగినప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రాబోతున్నాడు. The true Christian who died and passed to the Lord, buried the body in the ground, it all will open when they hear the sound of trumpet. నిజమైన క్రైస్తవుడు దానికంటే ముందే చనిపోయి సమాధి చేయబడినప్పటికీ ఆ మృతులలో నుండి తిరిగి లేచి ఆ బూర శబ్దానికి ఆకర్షితుడై వెళ్ళిపోతాడు. The true Christian who buried in the ground, the bodies will be left, taken up. నిజమైన క్రైస్తవుడు సమాధిలో ఉన్నా కూడా లేచి వచ్చి ఆ మధ్యాకాశానికి వెళ్ళిపోతాడు. Jesus don't even want the Christian children body into the corrupted world. యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఏ నిజ క్రైస్తవుని యొక్క శరీరాన్ని కూడా మట్టిలో మట్టిగానే విడిచిపెట్టేయడు. When he come, even take our body up. ఆయన వచ్చి ఆ యొక్క శరీరాలతో కూడా మనల్ని తీసుకొని పోతాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In the same time, అదే రీతిగా the Christians who are in the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడు క్రైస్తవుల లోపల కూడా, the Christian have the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు కనుక సంఘంలో And క్రైస్తవుల్లో the Bible says when the Holy Spirit go, పరిశుద్ధాత్ముడు వెళ్ళినప్పుడు, those who have the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మునిలో ఉంటే, those who are life in the Holy Spirit, ఈ లోకంలో నువ్వు జీవించి all పరిశుద్ధాత్మలో ఉంటే will be taken up together. అటువంటి వారు కూడా మార్పు చెంది Oh, what a good time ఎత్తబడతారు. to clap our hand and give God చప్పట్లు the కూడా అందరూ glory. గట్టిగా ఆ రోజు కొరకై We have the ఎదురు hope. చూద్దాం. We have the hope for Jesus is coming. మనకు నిరీక్షణ ఉంది, యేసే రాకడలో మనం ఎత్తబడతామని. After that, the world will be in the Antichrist time. అంత్యక్రీస్తు కాలం దాని తర్వాత వస్తే And then the war after war after war. అది శ్రమ శ్రమ శ్రమతో కూడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. First in the seal, 1/3 of the people or population will die in the seventh seal. మొదటి ముద్ర విప్పబడినప్పుడే 7 ముద్రల్లో మొదటి ముద్రకే 1/3 ఈ లోకంలో నుండి నశించిపోబోతున్నారు. Then on the seventh trumpet, 1/3 of the population will die. ఆ యొక్క 7 బూరలు ఊదబడినప్పుడు ఆ కాలంలో మనం చూస్తాం 3 అంతలుగా నశించిపోతున్నారు. Another 1/3 of the population will die when the wrath of God pour on the earth. ఆ యొక్క దేవుని ఉగ్రత వచ్చినప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంకొక 3వ భాగం నశించిపోవడం మనం చూస్తాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. After the Antichrist time, 7 years later, we will be coming back to the earth. 7 సంవత్సరాల తర్వాత అంత్యక్రీస్తు కాలం అయిపోయిన తర్వాత సంఘం తిరిగి భూమి మీదకి రాబోతా ఉంది. I will say we will be coming in the horse with Jesus Christ. మనమందరం కూడా యేసయ్యతో పాటు ఆ యొక్క గుర్రాల మీద ఉంటాము. There will be a great war of Armageddon. ఆర్మగెద్దోను యుద్ధమును మనం చూస్తాము. 200 million soldiers all over the world will come to attack Israel. 200 కోట్ల ప్రజల యొక్క మరణాన్ని మనం చూడబోతున్నాము యుద్ధంలో. That's the time we come from heaven with Jesus. యేసయ్యతో పాటు నువ్వు భూమి మీదకి దిగి వస్తావు. And God will destroy the 200 million soldiers who come against God, against his people of Israel. దేవుని ప్రజల మీదకి, ఇజ్రాయెల్ ప్రజల మీదకి, సంఘం మీదకి వచ్చినటువంటి దాదాపు 200 కోట్ల మిలియన్ల ఆ యొక్క ప్రజలు నశించిపోవడం యుద్ధంలో మనం చూస్తాం. The Bible says every country will support this army. దేవుని సైన్యాన్ని అన్ని దేశాల ప్రజలు కూడా వెనుకంజ ఉండి తోడుగా ఉంటారు, నిలబడతారు. I can see many armies, millions of army in China, many countries, they're raising many armies. చైనా అయితేనేమి, రష్యా అయితేనేమి అనేక దేశాలు కూడా సైన్యాలను సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నాయి. After the Second World War, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత they asked MacArthur, మెకాథర్ అనే దాన్ని అడుగుతూ వస్తున్నారు. he's the general. ఆయన ఒక సైన్యాధిపతి. He defeated the army, the Hitler army in the Second World War. రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో హిట్లర్ సైన్యాన్ని నాశనం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన. Then he came to Asia to defeat the Japanese. ఆసియా ఖండానికి వచ్చి జపాన్ వారిని కూడా చంపడానికి ఆయన చూశాడు. They asked him one day, ఒక రోజు ఆయన అడిగారు, this will be the end of the war of the world? ఇది ఈ ప్రపంచానికి ముగింపేనా? You know what did MacArthur say? ఆ మెకాథర్ ఏమన్నాడు తెలుసా? There's another last war is coming. ఆయన చెప్పాడు, ఇది కాదు ముగింపు, ఇంకో ముగింపు రాబోతా ఉంది. That war is the war of Armageddon. అది ఆర్మగెద్దోను యుద్ధంగా రాబోతున్న శ్రమ అని చెప్పాడు ఆయన. This army, only our Jesus can destroy them. It is spoken in the Bible.
యేసు క్రీస్తు ప్రభువే దీనిని నాశనం చేయబోతున్నాడు. దాని గురించి బైబిల్ గ్రంథం స్పష్టంగా మనకు We తెలియజేస్తుంది. can see clearly, literally, many countries are raising many millions of army for this war. ఈ యుద్ధం కొరకు అనేక దేశాలు సైన్యాలను గొప్పగా సిద్ధం చేస్తున్నాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I tell you one thing. మీకు ఒక గొప్ప విషయం చెప్పాలి. I నేను studied many religions. ఎన్నో మతాలను కూడా నేను చదివాను. I never found the truth according to what's happening literally on the ground. ఈ భూమి మీద జరుగుతున్నటువంటి వాటిలో సత్యం ఎక్కడ దొరకట్లేదు. But my Bible is accurate. దేవుని వాక్యము స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది. Everything is written accurately according to the time. It's all happening. సమయాలతో కూడా ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతి పరిస్థితిని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్న గ్రంథంగా ఉంది బైబిల్ I am గ్రంథం. so glad to preach Jesus Christ. యేసయ్యను గురించి ప్రకటించడానికి నేను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాను, సంతోషంగా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Every time I preach Jesus, I feel like 20 feet tall. నేను ఎప్పుడు గురించి యేసయ్యను గురించి ప్రకటించినప్పుడు నేను 20 అడుగులు ఎత్తున్నానని నేను ఫీల్ అయిపోతాను. Because the world is blind. ఎందుకంటే లోకం అంధకారంలో ఉంది. What a privileged people, you and I. మనకెంత గొప్ప భాగ్యం ఉంది. The Almighty God chose you ఏ సర్వశక్తి గల దేవుడు నిన్ను ఏర్పాటు to చేసుకున్నాడు. speak this truth to the people. ఈ యొక్క సత్యాన్ని ప్రజలకు అందచేయడానికి మనం Like ఏర్పరచబడ్డాం. Noah, we need to preach the gospel. నోవా వలె మనం ఈ సువార్తను, సత్య సువార్తను అందించాలనే. You are representing the righteous and the holy Almighty God. సర్వశక్తి గల దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. If you do very well నీవు గొప్పగా నిజంగా చేస్తే and you enter to heaven, పరలోకానికి వెళ్తే Jesus says, యేసయ్య అంటాడు, welcome my servant, well done, well బల్ల done, well done. నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని నిన్ను Hallelujah. కనపరుస్తాడు. హల్లెలూయా. We will have the crown. మనకు అక్కడ కిరీటాలు ఉంటాయి. Preach the original gospel. ఓ సత్య సువార్తను ఖండితంగా చెప్పుతూ రండి. Preach the authentic original gospel. అధికారపూర్వకంగా Don't water it, don't సత్య water it. సువార్తను చెప్పండి. Don't copy that guy, don't copy the other guys. ఈ ఇతరులను మీరు కాపీ కొట్టి లేకపోతే సులువైన బోధలను కాదు We కానీ need to speak the truth because he's a true God. మనము సత్యాన్ని ప్రకటించాలి. ఎందుకంటే ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన సత్యమైన దేవుడు ఆయన. How dare the religion have no truth, they can conquer the world. ఈ లోకంలో మనం చూస్తే సత్యం లేనటువంటి వారు ప్రపంచంలో ఏ రీతిగా జయిస్తారు? We are not opening our mouth to speak the coming judgment on the earth. మనము రాబోతున్నటువంటి ఉగ్రతను చెప్పడానికైనా నోర్లు గలవారిగా మనం ఉన్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. I do not know whether I will come next time or God has a plan for me to come. I do not know, but let me speak from my heart. నేను మరొకసారి ఎప్పుడు వస్తాను, అసలు వస్తాను రాను నాకైతే తెలియదు. దేవుడు నన్ను పంపిస్తాడేమో తెలియదు, కానీ నా హృదయంలో నుండి సత్యాన్ని మీకు చెప్తున్నాను. I see signs of Jesus coming. యేసయ్య వచ్చే రాకడ సూచనలు కనబడుతున్నాయి నాకు. I'm a businessman. నేను ఒక వ్యాపారవేత్తని. I don't have any time. నాకెంత సమయం ఏమి ఉండదు. But preaching of gospel is my first priority. యేసయ్య సువార్తను ప్రకటించడమే నా ప్రాధాన్యత I'm మొదటిదిగా. so proud to speak for my Jesus. యేసయ్యను గురించి నేను ప్రకటించడానికి ఎంతో గర్విస్తున్నాను నేను. Hey! ఆమేన్. This is the truth to speak. ఇదే సత్యము ప్రకటించడానికి. Every hardship you go, every labor you go, ప్రతి హృదయము తెరవబడాలి. ప్రతి వ్యక్తితోనూ మాట్లాడాలి. every pain you take, నీవు భరించేటువంటి ప్రతి బాధ కూడా దీని ముందు every సమానమైనది కాదు. stone throw on you, ఏ రాళ్ళు కూడా నీ మీదకి రావచ్చు. everybody beat you, ఎందరైనా కొట్టచ్చు కూడా ఒకవేళ నిన్ను. but it's all worthy to speak the gospel. అయితే మనం సత్య సువార్తను ప్రకటించడానికి అర్హులము అని గుర్తెరగండి. You are blessed, my pastors. దీవించబడిన సేవకులు You మీరంతా. are blessed to speak the name of Jesus. యేసయ్య నామాన్ని ప్రకటించడానికి మీరందరూ దీవించబడ్డవారే. Hallelujah. హల్లెలూయా. And the day you kneel down and pray, నీవు ఎప్పుడైతే మోకరించి ప్రార్థన చేస్తావో, hallowed be thy name. నీ నామం మహిమపరచబడును Thy గాక. kingdom come. నీ రాజ్యం వచ్చును గాక. Thy will be done. నీ చిత్తం నెరవేరును గాక. And you start preaching, praying like this. ఈ రీతిగా ప్రార్థించడం నువ్వు ప్రారంభించినప్పుడు I tell you, the Satan will trample at you. సాతానుడు గడగడ గడగడ వణికిపోతాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Bible says, call upon the name of the Lord. Bible He will చెప్తా ఉంది. deliver you. ఆయన
నామమును గూర్చి మీరు ఆయన నామములో అడగండి, ఆయన మిమ్మల్ని విడుదల This చేస్తాడు. is your miracle day. ఇదే అద్భుతమైన దినం. I'm going to pray for the Holy Spirit to baptize you. పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మల్ని నింపడానికైనా ఆ కార్యం కొరకై నేను Get ప్రార్థించబోతున్నాను. hungry for the Holy Spirit. నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడాలని ఆశపడేవారు, ఆకలిగా ఉన్నవారు. Jesus told in the last day of the Feast of Tabernacle, ఈ యొక్క పండుగ యొక్క అంత్య దినాన ఆయన on the చెప్తున్నాడు, eighth day of the Feast of Tabernacle, ఆ యొక్క పర్ణశాలల పండుగ యొక్క 8వ దినాన, అంత్య దినాన, పండుగ మహాదినాన Jesus saw the people come to the temple. 8 days they sacrifice, they give all the gifts and prayed for 7 days. On the 8th day they go back. The same way they come, the same way they go back. ఆ రోజుల్లో మనం చూస్తే పండుగ 7 రోజులు కూడా ప్రజలు వస్తారు, బలులు అర్పిస్తారు, మొక్కుబడులు చెల్లిస్తారు, అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తారు. 7వ రోజు కూడా చేస్తారు, 8వ రోజు తిరిగి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. Yesterday I spoke Leviticus 73, the seventh piece is the Feast of the Tabernacle, talking about the heavenly temple. లేవియా కాండంలో రాయబడినటువంటి ఆ యొక్క పర్ణశాలల పండుగను గురించినటువంటి విషయాన్ని నిన్నటి రోజు నేను ప్రకటిస్తూ వచ్చాను. Jesus saw them, how they come, how dry they go back out of the temple. ఏ రీతిగా దేవుని మందిరంలోనికి వారు బలులు అర్పించడానికి వస్తారో మళ్ళీ తర్వాత అట్లాగే తిరిగి వారు While they వెళ్ళిపోతారు. are packing their camp to go back, వారు తెచ్చుకున్న సరుకులన్నీ, సామాన్లన్నీ సర్దుకొని తిరిగి Jesus వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ran up on the steps అక్కడికి పరిగెత్తుకొని పోయి యేసయ్య అక్కడ నిలబడ్డాడు. and he called the people. ఆయన ప్రజలను పిలిచాడు. Oh, those who are very heavy laden, ఓ భారం మోయించున్న సమస్త జనులారా, you come with hunger and going with hunger. ఆకలితో వచ్చి ఆకలితో వెళ్ళిపోతున్నారా? You come with thirsty and going with thirsty. ఆ దాహంతో వచ్చి దాహంతో వెళ్ళిపోతున్నారా? Come to me, come to me. నా యొద్దకు రండి అని పిలిచాడు ఆయన. I will give you the living water. నేను మీకు జీవ జలం ఇస్తాను. You are not thirsty. నీవు ఇక దాహంగా ఉండకుండా. The world is thirsty today. ఈ లోకం ఆకలితో దాహంతో ఉంది. The world do not know anything. That's why they're going to sin after sin after sin. ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషులు పాపం వెనుక పాపం, పాపం వెనుక పాపం ఎందుకు చేస్తున్నారంటే వారు దాహం The తీరక. people in the world is thirsty. ఈ లోకం దాని కొరకు, పాపం కొరకు దాహం Jesus కొరకు. said, I am the living water. యేసే చెప్పాడు, నేనే జీవ జలము. I will give it to you, the living water. నేను మీకు జీవ జలం ఇస్తాను. He talks of the Holy Spirit. ఆయన పరిశుద్ధాత్మను గురించి విషయం చెప్పాడు. Get ready, I'm going to pray for you. నేను మీ కొరకు ప్రార్థించబోతున్నాను, He సిద్ధంగా told the ఉండండి. Samaritan woman, ఆ సమరయ స్త్రీ దగ్గర చెప్పాడు ఆయన, if you know whom you're speaking to, నీకు నీతో మాట్లాడుతున్నది ఎవరో నీకు అర్థమైతే, hey woman, you won't be claiming that we are praying in the mountain. That's a true worship. ఓ స్త్రీ, నువ్వు అంటావు మేము ఆ పర్వతం మీద నిజ దేవుని ఆరాధిస్తామని చెప్పి నువ్వు చెప్తూ ఉన్నావు కదా. You are angry with the Jewish people who praying in the Jerusalem. ఆ యెరూషలేములో ప్రార్థిస్తున్నటువంటి ఆ యూదుల మీద నువ్వు ఎంత కోపంగా ఉన్నావు కదమ్మా. You are saying they are wrong. నువ్వు వారే ఆరాధించాలా అని తప్పు మోపుతున్నావు కదా. And Jesus said, neither thee, neither you. నీవు కాదు, వాళ్ళు కాదు, అక్కడ కాదు, ఇక్కడ కాదు. The day is coming. ఆ రోజు వచ్చేసింది. The true gospel preachers, నిజమైన సత్య సువార్తను ప్రకటించే రోజు, the true prayers, సత్యమైన ప్రార్థనలు, hallelujah, హల్లెలూయా, the true church believers నిజమైన సంఘ విశ్వాసులు will worship God. నిజంగా దేవుని ఆరాధించే రోజు Very soon, Jesus said, very soon, యేసయ్య అతి త్వరలో రాబోతున్నాడు. I will send my spirit upon them. నా ఆత్మను వారి మీద కుమ్మరించబోతున్నాను. They will worship God in spirit and in truth. వారు ఆత్మతో సత్యంతో నన్ను ఆరాధించబోతున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But churches don't have the true worship. నిజమైన ఆరాధన లేని సంఘాలుగా ఉన్నాయి. It's only sound. అది కేవలం ఒక సౌండ్ మాత్రమే, The పెద్దగా singing or just a sound. కేవలం సౌండ్ ఉంటే పెద్దగా పాడతాం మనం అంతే. The worship of no conviction. ఆత్మ ఆరాధన నీ లోపల పశ్చాత్తాపాన్ని పుట్టిస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know why you are struggling? ఎందుకు మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు తెలుసా? You know why you have the fear? ఎందుకు ఆ భయంతో బతుకుతున్నారు Because తెలుసా? you don't have the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు లేడు కాబట్టి. Tonight if you're hungry, ఈ రాత్రి నువ్వు ఆకలితో ఉంటే, if you're thirsty, నిజంగా నీకు దాహం ఉంటే, I'm going to pray. నేను మీ కొరకు All ప్రార్థించబోతున్నాను. the pastors going to pray. పాస్టర్లందరూ కలిసి All ప్రార్థించబోతున్నాం. the pastors are going to pray. పాస్టర్లందరూ కూడా మీ కొరకు ప్రార్థించబోతున్నాం. Mighty Holy Spirit is on the earth. పరిశుద్ధాత్ముడు బలంగా ఈ భూమి మీద విడుదలై ఉన్నాడు. He will come and baptize you. ఆయన మిమ్మల్ని బాప్తిసం ఇస్తాడు. Then పరిశుద్ధాత్మ when you బాప్తిసం. read the Bible, you will understand. అప్పుడు నువ్వు వాక్యం చదివితే నీకు బాగా అర్థమవుద్ది.
then you preach the gospel, the true gospel. అప్పుడు నువ్వు నిజమైన సత్య సువార్తను ప్రకటిస్తావు. Yeah, our helper, Holy Spirit is here. మన సహాయకుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. How many of you want the Holy Spirit tonight? ఎంతమంది ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ కొరకు ఆశతో ఉన్నారు? When the Holy Spirit go, పరిశుద్ధాత్ముడు వెళ్తాడు. Antichrist will come with a 200 million army to attack Israel. క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ వస్తాడు. ఆ యొక్క కోట్లాది ఆత్మల First the 50% Christian don't go to heaven. He will start killing them. మొదట ఆ 50% మంది క్రైస్తవులు ఎవరైతే వెళ్ళరో వారి మీదికే ఉగ్రత దినం వచ్చేస్తుంది. Bible say he is a cruel, lawless man. అది బైబిల్ చెప్తా ఉంది, వాడు భయంకరమైనటువంటి దయలేనటువంటి వాడు. If you read from the Bible, he come from the hell, from the pits, from the abyss, he will come. ఆ యొక్క From hell. అగాధంలో నుండి, పాతాళములో ఉన్న అగాధంలో నుండి వాడు He's పైకి not a లేచి వస్తాడు. natural man. He's not a natural man. వాడు సామాన్యమైన భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఒక He మనుషుడు will కాదు. come from hell. వాడు పాతాళములో నుండి వస్తాడు. Because the world is preparing, they want the Antichrist to come. Jesus said, he will give the key to the angel to open the hell, the beast that Satan will, the Antichrist will ఆ come. యొక్క మృగము ఆ పాతాళ అగాధంలో నుండి బయటికి రావడానికి దూతలకు దేవుడు ఆ యొక్క తాళపు చెవినిస్తున్నాడు దాన్ని తెరవడానికి. We are living in a terrible time. మనం ఒక భయంకరమైన దినాల్లో ఉన్నాం. I'm not telling it's easy. ఇదంతా సులువైతే కాదు. Just in case we die for Jesus. యేసయ్య కొరకు ఒకవేళ నువ్వు మరణించాల్సి వస్తే, Hallelujah. హల్లెలూయా, It's better to live on the earth. Better to live in the heaven than living on this hell. ఈ భూమి మీద బ్రతికే కంటే పరలోకంలో ఉండడం గొప్ప భాగ్యం అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. How many of you understand what I'm talking about? ఎంతమందికి అర్థమైంది నేను చెప్పిన మాట? Let us now stand on our feet and call the Holy Spirit. మనందరం కూడా లేచి నిలబడదాం, ప్రభు నామమున ప్రార్థన చేద్దాం, అడుగుదాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Take your hands and lift him up and worship him. చేతులెత్తి దేవుని స్తుతిస్తూ ఆరాధించండి. Lift your hands and worship him. ఆయనను ఆరాధిస్తూ స్తుతిస్తూ Oh, glory to God. యేసయ్యానికే మహిమ. This is your night. This is your night. This is your night. ఇది మీ రాత్రి, అద్భుతం జరిగే రాత్రి. Anybody who thirsty the Holy Spirit, I want to baptize you. కొరకు ఎంతమంది అయితే ఆకలి దప్పులు కలిగినారు వారిని దేవుడు నింపబోతున్నాడు. This is your night. This is your night. ఇది నీ రాత్రి, నీ జీవితంలో అద్భుతం జరిగే When రాత్రి. Jesus come, whoever have the Holy Spirit, they will be taken up to heaven. ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉంటారో యేసయ్య రాగానే మొదట వారే ఎత్తబడతారు. పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే some of you want to cry now. కొంతమంది మీ హృదయాల్లో రోదన కలిగి ఉన్నారు, దుఃఖం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Cry out to God. దేవునికి ముర్ర పెట్టండి. Let the Holy Spirit touch you now. పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను తాకులాగా నువ్వు ఆయన. Let the Holy Spirit feel you now. పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను ఈ రాత్రి ముద్రించాలని నువ్వు Let ఆశపడు. the Holy Spirit quicken your spirit. నీ ఆత్మను వెలిగించాలని నువ్వు ప్రార్థన. This is your time. ఇది నీ సమయము. Oh, this is your time. ఇది నీ రాత్రి. Oh, this is your time. ఇది నీ రాత్రి ప్రియమైన Oh, Father in heaven. పరలోకమందున్న తండ్రి. Come. Yeah, open your mouth and ask God to fill you now. పరిశుద్ధాత్ముడా నన్ను నింపమని అడగండి. నోరు Ask God to fill you now. అడగండి. యేసయ్య నన్ను Open your నింపండి, mouth, నన్ను open your నింపండి. mouth, open your నోరు mouth. తెరవండి, నోరు And తెరవండి. speak and అడగండి, speak and అడగండి, speak. అడగండి, God అడగండి, fill me, అడగండి. God fill me. అయ్యా నన్ను నింపు అని అడగండి. Fill me in the Holy అడగండి, Spirit. అడగండి పరిశుద్ధాత్మ ధరను నింపండి అని అడగండి. Fill నీ me in the రాత్రి. Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడా నన్ను ఆవరించు, నన్ను నింపు అని అడగండి. Ask the Holy Spirit touch you now. మీ ఒక్కొక్కరిని పరిశుద్ధాత్ముడు తాకాలని నేను మొర్రపెడుతూ ఉన్నాను. I ask the Holy Spirit to touch you now. ఈ రాత్రి ఇప్పుడే నేను పరిశుద్ధాత్ముడు తాకాలని నేను కోరుతున్నాను. Come on, Laya. Father, in the name of Jesus. ఆమేన్. హల్లెలూయా. కొంచెం సౌండ్ లెస్ లో. Are you born again Christians? మీరిద్దరు కూడా ప్రభువుని రక్షణ Are they పొందారా? born again Christians? మీరిద్దరు రక్షణ పొందారా? Flow the Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రవహించాలి మీ మీద. Lift your hands and worship. చేతులెత్తి ఆరాధిద్దాం అందరం Can we కూడా. sing one revival song? మనందరం కూడా ఒక ఉజ్జీవపు Can we పాటను sing one పాడదాం. revival song? మనం ఒక ఉజ్జీవపు పాటను పాడదాం. Revival song. హల్లెలూయా. Hey, this is the పరిశుద్ధాత్ముడా, night. పరిశుద్ధాత్ముడా, Hey, పరిశుద్ధాత్ముడా. hey. నాలో అగ్ని మండించు పరిశుద్ధాత్ముడా. నాలో అగ్ని మండించు పరిశుద్ధాత్ముడా. నాలో అగ్ని మండించు అగ్ని మండించు మాలో అగ్ని మండించు మాలో అగ్ని మండించు పరిశుద్ధ
పరిశుద్ధాత్ముడా నాలో అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు. పరిశుద్ధాత్ముడా మాలో అగ్ని మండించు, మాలో అగ్ని మండించు. అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు, అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు. చప్పలు కొడుతూ దేవుని యొక్క ఆత్మ నడిపింపు కొరకు మనందరం కూడా ఎదురు చూద్దాం. దేవుని Praise the Lord. దేవుని ఆత్మ నింపుదల కొరకు ఎదురు చూద్దాం. అగ్ని మండుచుండేనే పొగ కాలిపోలేదుగా. అగ్ని మండుచుండేనే పొగ కాలిపోలేదుగా. అగ్నిలో నుండి నీవు మోషేను దర్శించినావే. అగ్నిలో నుండి నీవు మోషేను దర్శించినావే. నాలో అగ్ని మండించు. Come Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడా పరిశుద్ధాత్ముడా అగ్ని మండించు. Reano yane 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 yane. Yeshiriando. Riave. Holy, 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 holy. అగ్ని కానరానందున వారు సిగ్గుపడిపోయిరే. Feel your people now. కానరానందున Feel your people now. సిగ్గుపడిపోయిరే. Feel your people now. అగ్ని దిగిరాగా Touch your people నీవు now. ఏలియాను కనపరచినావే. Yes, my God. నీ Touch your people అగ్ని now. దిగిరాగా Touch your people నీవు now. ఏలియాను కనపరచినావే. Touch your people మండించు, now. నాలో అగ్ని మండించు, అగ్ని మండించు, మాలో అగ్ని మండించు, అగ్ని మండించు, మాలో అగ్ని మండించు, అగ్ని మండించు, మాలో అగ్ని మండించు, అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు, అగ్ని మండించు, నాలో అగ్ని మండించు, అగ్ని మండించు, మాలో 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 అగ్ని మండించు, అగ్ని మండించు, మండించు, మాలో అగ్ని మండించు, అగ్ని 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 మండించు, మాలో అగ్ని మండించు. Hallelujah. 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 హల్లెలూయా. Those who want God to touch you,
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను తాకాలని ఆశించేవారు, I know the Holy Spirit is moving. పరిశుద్ధాత్ముడు మన మధ్య సంచరిస్తూ ఉన్నాడు. Come quickly in the front here. Come quickly in the front ఈ here. ముందు భాగంలోకి మీరు వచ్చేసేయండి. I'm going to pray for you. I'm going to pray for you. ఎక్కడైనా బ్యారికేడ్ తీయండి. ముందు భాగంలోనికి వచ్చేటట్టుగా Come చూడండి. quickly, come ముందు quickly, భాగంలోనికి come quickly. త్వరగా మీరందరూ ముందుకు రావాలి. త్వరగా ఆశపడే ప్రాణిని దేవుడు తృప్తిపరుస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ చేత ఈ రాత్రి దేవుడు నిన్ను సంధించాలి, తాకాలి, నింపబడాలనేటువంటి ఆశ, ముద్రించబడాలనే ఆశ ఉన్నవారు త్వరగా ఈ బ్యారికేడ్స్ లోపలికి పరిగెత్తుకొని రండి. ముందుకు రండి, ముందుకు వచ్చేసేయండి. అక్కడ ఏదైనా ఓపెన్ చేయడానికి చూడండి, చూడండి. రజని అక్కడ త్వరగా ఓపెన్ చేసి Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise be to God. Amen. దేవునికి స్తోత్రం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అందరు సంతోషంగా ఉన్నవారు గట్టిగా చెప్దామా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ రాత్రి హెచ్చరిక చేయబడ్డావు. దేవుని యొక్క సత్య సువార్త ప్రకటించబడింది. ప్రభు రాకడను గురించినటువంటి విషయాలు తెలియజేయబడ్డాయి. నీ హృదయాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను, దేవుడు మిమ్మల్ని తాకాడు. ఇంకా నువ్వు ఆశపడుతున్న వారు ముందుకు రండి. దేవుడు నిన్ను తాకాడు. ఇది చివరి రాత్రి సమయం అయిపోయింది. అభిషేకించబడిన దైవజనులు ఇక్కడ మన మధ్యలో ఉన్నారు. ముందుకు రండి. పాస్టర్ గారులందరూ దయచేసి ఒకసారి ఇట్లా స్టేజ్ మీదకి రండి అయ్యా. అందరూ కూడా ముందుకు రండి. ఈ ప్రజలకు అవకాశం ఇద్దాం. మీరు ప్రజల కొరకు ప్రార్థించడానికి సేవకులందరూ కూడా వేదిక దగ్గరికి రావాలి. ఇది అద్భుతమైన రాత్రి, అద్భుతాలు జరిగే రాత్రి. ఇది నీ రాత్రి, నీ జీవితంలో దేవుడు నిన్ను దర్శించే అద్భుతమైన రాత్రి. సమయం లేదు, మనము త్వరగా దీన్ని ముగించడానికి సిద్ధం. నీ యొక్క జీవితాన్ని ప్రభుకి ఇంకా నువ్వు అర్పించలేదంటే ఈ రాత్రే నీవు లోబడు ప్రభుకు, నీ హృదయాన్ని ఇవ్వు. Hallelujah. Come. రండి. ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ తాకిడి కావాలనుకుంటున్నారో, అభిషేకం కావాలనుకుంటున్నారో అటువంటి వారు ముందుకు రండి. త్వరగా రండి. Hallelujah. Come. సేవకులు మాత్రమే What a miracle night. ఎంత అద్భుతమైన రాత్రి. What a miracle night. Praise God. పాస్టర్ గారు పుల్పిట్ కొంచెం పక్క జరిపితే పాస్టర్ గారు అందరూ కూడా లైన్ లో నిలబడదాం. మీరందరి మీద దేవుడు అభిషేకాన్ని కుమ్మరించినట్లుగా, అభిషేకాన్ని అందరి మీద విడుదల చేయనట్లుగా మనందరూ కూడా పాస్టర్ గారు అందరం కలిసి పనిచేద్దాం. అందరం కలిసి పరిచర్య చేద్దాం. ఇలా లైన్ లో నిలబడండి. పాస్టర్ గారు అందరూ కూడా వరుసలో నిలబడండి. ఒక్కొక్కరి మీద పరిశుద్ధాత్మ ఆత్మ వర్షము, అభిషేకం వారి మీదకి వచ్చినట్లుగా చేతులు ఉంచడం ద్వారా దేవుడు వారిని అభిషేకించినటువంటి కార్యాలు ఉన్నాయి. మనం ఆశపడుతున్న వారిని దేవుడు దర్శించినట్లుగా ప్రార్థిద్దాం. హల్లెలూయా. ఇంకా ముందు దేవుని ఆత్మ పని చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా దేవుని ఆత్మ పని చేస్తున్నప్పుడే త్వరగా వచ్చేవాళ్ళు ముందర వస్తున్నాడు. పరిశుద్ధాత్ముడు పని చేస్తున్నప్పుడే మీరందరూ త్వరగా రండి. వెనక ఉన్న వారు ఇంకా త్వరగా వచ్చేయండి. మీ అందరి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా పరిగెత్తుకొని రండి. ఈ అవకాశాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు. When the spirit of God come upon you, every yoke will be broken tonight. పరిశుద్ధాత్ముడు ఎప్పుడైతే నీ మీదకి దిగి వస్తాడో నీ మీద ఉన్న కాడి విరగగొట్టబడుతుంది. Weakness and sickness is going God. నీలో ఉన్న బలహీనతలు, రోగాలు కూడా మటుమాయమైపోయే సమయం ఇది. Impossible so far, it is going to be possible by God. నీకు అసాధ్యమైనది ఇన్ని రోజులు నువ్వు చేయలేనిది ఈ రాత్రి చేస్తావు. అద్భుతాలు జరుగుతాయి. Please come, please. రండి, దయచేసి రండి. ప్రభువును స్వస్థపరిచేదో సమయం కూడా ఇది. పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను తాకుతున్నాడు. పరిశుద్ధాత్ముడు సంచరిస్తున్నాడు. ఆశపడేవారు రండి, పరిగెత్తుకొని రండి. ముందుకు రండి. దైవ సేవకులు నూనెను ముట్టండి. అందరికి ప్రార్థన చేయండి. స్టార్ట్ చేయండి. హల్లెలూయా. అయ్యా పాట పాడడం ఆపండి. దయచేసి పాట పాడడం ఆపండి. స్లో పాడండి. పాట పాడడం కొద్దిసేపు ఆపండి దయచేసి. ఓకే, స్లో పాడండి. పాస్టర్స్ నూనె ఉండదు, ముట్టి ప్రార్థన చేయండి. సేవకులందరూ నూనె ముట్టి ప్రార్థన చేయండి. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. హల్లెలూయా. సేవకులందరూ కూడా ఈ తైలంతో అభిషేక ప్రార్థన చేయండి. అభిషేక ప్రార్థన చేద్దాం. తండ్రి ఆమేన్ 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 హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ 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 హల్లెలూయా హల్లెలూయా. Thank you Lord. 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 We break every yoke.
Touch, Lord. Hallelujah. Touch, Lord. Anoint, Yes, Lord. yes, Anoint your yes. people, Lord. Anoint your Jesus' people. mighty name. Spirit of God. Hallelujah. Spirit of God. Holy Ghost. Holy Feel, Ghost. Holy Ghost. Anoint your Thank you, people, Lord. Lord. Thank you, Lord. Anoint your people, Lord. Mark your Thank you, people, Lord. Lord. Mark. Seal your people, Lord. Seal your people, Lord. Hallelujah. Seal your people, Lord. Feel Yes, now. Lord. Yes, Lord. Seal your Feel people. now. ప్రభా నీ ప్రజలను ముద్రించండి. ముద్రించండి అయ్యా. నీ ప్రజలను ముద్రించండి. ముద్రించండి. ప్రతి బంధకాలు తెగిపోవును గాక. ప్రతి భారం తీసివేయబడును గాక. Hallelujah. ప్రతి చిక్కులు తొలగిపోవును గాక. Hallelujah. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం క్రింద, తాకిడి క్రింద దేవుని శక్తి ప్రభావం విడుదల చేయబడుతూ విడుదల ఉంది గాక. విడుదల విడుదల విడుదలను ప్రకటిస్తున్నాం. విడుదలను ప్రకటిస్తున్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా హల్లెలూయా పుట్టిన వాళ్ళ ముందు హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రార్థన ముట్టిన వారు పక్కకు జరగండి అమ్మా. ప్రక్కకు జరగండి. ప్రక్కకు జరగండి. వెనక ఉన్న వారికి అవకాశం ఇస్తురండి. వెనక ఉన్న వారికి అవకాశం ఇవ్వండి. Be made whole. వెనక ఉన్న వారికి అవకాశం ఇవ్వండి. ముందుకు వచ్చిన వారు వెనక్కి వెళ్తా ఉండండి. మీకు Release your heat. ఆమేన్ Sickness, ఆమేన్ go. ఆమేన్ Be healed. ఆమేన్. Be made whole. హల్లెలూయా Take హల్లెలూయా. in Jesus' name. Be healed. Be made whole. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed in Jesus' name. ఆమేన్ ఆమేన్ Hallelujah. ఆమేన్ ఆమేన్ Glory, glory, ఆమేన్ hallelujah. ఆమేన్. Hallelujah. అభిషేకం ప్రార్థన చేయబడిన వారు ముందు వెనక్కి జరగండి. వెనక్కి జరగండి. వెనక ఉన్న వారు ముందుకు వస్తారు. ప్రార్థన చేస్తున్నా. అందరు కూడా రావచ్చు. అందరు కూడా రావచ్చు. అవకాశం ఉంది మీకు అందరికీ. ముందుకు రండి. Hallelujah. దైవజనులు మీకోసం అభిషేకంతో ప్రార్థన చేస్తున్నారు. అభిషేకము, విడుదల, స్వస్థత, నెమ్మది, సమాధానం కొరకు మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. తైలంతో అభిషేకించి ప్రార్థిస్తున్నారు. దయచేసి అవి కరెంటువి తాకకండి. కరెంటువి తాకకండి అమ్మా. దూరం జరగండి. దూరం జరగండి. దూరం జరగండి. అలా ఆ వైర్ల దగ్గర తాకకండి బాబు. ఇటురండి. ఇటురండి. ఇక్కడ ఒక సేవకులు. ఇక్కడ కమ్ హియర్. కమ్ హియర్. టచ్ టచ్. Hallelujah. 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 ఎవరికి కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నవారు కిడ్నీ సమస్య ఉన్నవారు మాత్రం పైన రండి. స్టేజ్ మీద పైన రండి. కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు స్టేజ్ మీదకి రండి. ఎవరైనా ఎవరైనా వినపడనని వాళ్ళు చెవులు వినపడని వారు వాళ్ళు స్టేజ్ పైకి మీదకి రండి. పైకి వేదిక మీదికి రండి. కన్ను కనపడని వాళ్ళు పూర్తిగా పైకి రండి. కన్ను కనబడని వారు వాళ్ళు మాత్రం వేదిక మీద రండి. వాళ్ళు దైవ మాత్రమే సేవకులు రండి. ప్రార్థన చేస్తున్నారు. కిడ్నీ సమస్య, హల్లెలూయా. చెవులు వినబడని వారు, కన్నులు కనబడని వారు, దృష్టి లోపం ఉన్నవారు వేదిక మీదకి రండి. దైవ సేవకులు మీ కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తారు. కాళ్ళు నడసలేక ఉండే వాళ్ళు పైకి రండి. నడవలేని కాళ్ళు, హల్లెలూయా. కాళ్ళు నడవలేని Paralyzed. స్థితిలో ఉన్నవారు, ఒక పక్కం సైకిల్ పడిన వాళ్ళు ఒకవేళ paralyzed. పక్షవాతం వచ్చిన వారు, Stroke అయిన వారు పైకి రండి. పక్షవాతం షాక్ అయి ఉన్నటువంటి పైకి వారు రండి. వేదిక మీదకి వాళ్ళ తీసుకెళ్ళండి. కోసం వాళ్ళ కొరకు విశేషంగా మాత్రమే ప్రార్థన చేయబోతున్నారు. విశేషంగా దైవ సేవకులు దేవుడు ముట్టి ప్రార్థిస్తారు. స్వస్థత పరిచేది మీరు కన్నులారా చూడబోతున్నారు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 Thank you Lord. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యా నిన్న రాత్రి అందరూ గమనించే నిన్న రాత్రి దయచేసి ఇక్కడ చూడండి. నిన్నటి రాత్రి ఈ అమ్మాయికి కిడ్నీ రోగం ఉండింది. ఈడ కింద వచ్చి కింద పడి చాలా కింద పడి నొప్పి తట్టుకోలేక ఏడుస్తూ ఉండింది. దైవసేవకులు నిన్న రాత్రి ప్రార్థించినాం. ఇప్పుడు ఎట్లుండదు? పర్వాలేదు సార్, బాగానే ఉంది. నేను ఒక 1 వీక్ నుంచి నేను ఫుడ్ ముట్టుకోలేదు, అన్నం అస్సలు తినలేదు. బట్ ఇక్కడ వచ్చిన కాడ నుంచి నైట్ అయితే అన్నం తిన్నాను. My God. ఉండదా? బాగుంది సార్. Yes. హల్లెలూయా చెప్పమ్మా. హల్లెలూయా. Hallelujah. అందరూ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరుస్తున్నాం. So దేవుడు long. యేసు ప్రభు ఇక్కడ ముట్టి అద్భుతం చేసే దేవుడై ఉన్నాడు. In English, Yeah, this young lady was having suffering pain in the kidney where she cannot walk, cannot eat, cannot drink anything for 1 week. Yesterday when he came here after prayer, she says totally set free and no more pain, Amen. no more sickness. Hallelujah. Today she could able to walk and come to the meeting. and she can eat today. She can eat and drink today. That's what she Hallelujah. was Thank you, telling. Jesus. Hallelujah. అందరూ Thank you, చప్పట్లు Lord. కొట్టి Thank you, దేవుని Lord. Thank you. మహిమపరుస్తాం. Blessed they have Hallelujah. perfect life, perfect life, perfect We life. serve the Perfect living health, God. perfect life. Jesus' Hallelujah. name. Amma, you happy? Yeah, yeah. Come to సంతోషంగా Jesus, ఉన్నావా? okay? Jesus set you free. No జీవితం more అంతా pain. దేవుని మీద Amen. దేవుని మీద May God విశ్వాసం bless you. ఉంచమ్మా. May God bless you. ఇంకెవరు కిడ్నీ Okay. ప్రాబ్లం వాళ్ళు Okay. కన్ను కనపడని వాళ్ళు Okay. Now, pastors నడచలేని వాళ్ళు can keep praying. I'm going to pray for the sick people because they are pushing them. I cannot pray properly. I'm sorry. Okay? All right.
She cannot walk. జేమ్స్ త్వరగా వచ్చి చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం. ఇట్లా ఈ ప్రార్థనలు కంటిన్యూ అవుతాయి. Hallelujah. రెండు కాళ్ళ శివమ్మ గారు వచ్చి చివరి ప్రార్థన చేయగలుగుతారు. నూనె తీసుకున్నాడు ఆయన. రండి రండి అమ్మగారు రండి అమ్మగారు ప్లీజ్. Thank you Lord. Hallelujah. రండి Bless you. ఇక్కడికి Bless you, Holy God. Hallelujah. శివమ్మ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. చివరి ప్రార్థన అందరూ కూడా వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్కరు చివరి ప్రార్థనలో పాల్గొనాలి. కళ్ళు మూసుకుందాము, తలలో వంచుదాం. ఈ చివరి ప్రార్థనలో పాల్గొందాం. For your glory alone. All the glory to you. Yes. All the glory to this baby to be walk normal. In Jesus' mighty name, every nervous system, brain system, function Count చేయి, normal. count. In Jesus' name. Yes, in Jesus' name. Touch my Lord, touch my ఇక్కడ ఎవరు కీస్ పోయినాయి వారు ఎవరైతే పోయినావో ముందుకు వస్తే ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్నాయి తీసుకోవచ్చు. కీస్ వెహికల్ కీస్ ఉన్నాయి. ప్రార్థన చేసుకుందాము. అమ్మగారు ప్రార్థన చేస్తారు. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Father, in Jesus' name. Lord. In Jesus' name. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దయచేసి అందరము ఒక నిమిషం తలలో వంచి ప్రేయర్ చేయించుకునే వాళ్ళు ప్రేయర్ చేయించుకుంటారు. మిగతా వారు దేవుడు చేసిన ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కార్యమును బట్టి ప్రార్థన చేద్దాం. Yes, Lord. మహాపరిశుద్ధుడు గరుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, healing and health. నీ పాదాల కృతజ్ఞతాస్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. అయా నీ ప్రేదాసులను ప్రభా, జేమ్స్ అయ్య గారిని అమ్మగారిని వారి సంఘమును ప్రేమించి ప్రభా, వారి ద్వారా ఈ మహబూబాద్ పట్టణమునకు ప్రభా గొప్ప దైవచనులను నడిపించి ప్రభా, అంత్య దినములలో ప్రభా అయా ఎట్టి స్వార్థ అవసరమైనదో ప్రభా, ఈ కడవరి చివరి దినములలో ప్రభా ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుని ఉజ్జీవింప చేయుట కొరకు ప్రభా, అయా నీ యందు రక్షణ నాన్న పొందినటువంటి వారికి ప్రభా రక్షణ మార్గమును చూపించుట కొరకు ప్రభా మీరు బోధించిన ప్రతి మాటను ప్రభా ఈ పట్టణంలో మీరు ఫలింప చేయండి. శయానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. నీ పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి ఈ స్థలములో నిలిచిను గాక ప్రభా, నీకు వందనాలు. అయా నీ వాక్యం అనే వేసిన విత్తనమును ప్రభా అది మొలచి ఫలించినట్లుగా ప్రతి హృదయములో నాటుబడి ఆశీర్వాదకరముగా ఉండినట్లుగా ప్రభా ఈ పట్టణం అంతటిని మీరు దీవించండి. ప్రతి గ్రామం నుండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభా, నీకు వందనాలు ప్రభా. ఈ రాకడకు సిద్ధపడుటకు ప్రభా ప్రతి సంఘము ఉజ్జీవింపబడుటకు ప్రతి సంఘము ఆత్మచేత అయా పరిశుద్ధాత్మ చేత రగులునట్లుగా ప్రభా, ఆత్మ కార్యములు జరిగినట్లుగా ప్రభా, నీ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని మండినట్లుగా ప్రభా ప్రతి సేవకుని నీ ఆత్మ చేత నింపి ప్రతి సంఘమును నీ ఆత్మ చేత నడిపించి ప్రభా మీరే ఆశీర్వదించి దీవించమని అయా దూర ప్రయాణము నుండి వచ్చిన దైవ జనులు ప్రభా వారి కుటుంబాలతో వచ్చి ప్రభా అయా ఇటు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా సంఘాలను ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ప్రభా బలపరిచినందుకు నీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. వారికి నీ క్షేమమును ఆరోగ్యమును దయచేయండి. వారి పరిచర్య అంతటిని దీవించి మరి ఒకసారి పట్టణంలో అడుగుపెట్టుటకు నీ కృపా కాపుదల మీరు దయచేసి మీరు ఆశీర్వదించి మర్చున్నాం తండ్రి, నీకు వందనాలు. ప్రతి సేవకుని కుటుంబాన్ని మరి ముఖ్యంగా ఈ సభలను ఏర్పాటు చేసినటువంటి దైవజనుల కుటుంబాన్ని సంఘమును పరిచర్యను ఆశీర్వదించి మీరు మహిమ పొందుమని యేసయ్య అతి శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన ఘనమైన నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనుచున్నాను మా పరమ తండ్రి, ఆమేన్. ఇప్పుడు మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మక అన్యోన్య సహవాసం సమాధానం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనందరికీ సకల లోక పరిశుద్ధులకు సదాకాలం తోడే నడిపించును గాక. ఆమేన్.